सहयोग थे। आज के सायंकालीन सत्संग ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ को हम सब सुंदर साथ राज्य के श्री चरणों में सुंदर साथ जी मंत्र पाठ करते हुए प्रारंभ करें। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। श्री लाल आगे आए बैठे न तखत, श्री लाल आगे आए बैठे। प्रणाम। श्री महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक, सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर। अब कहो फेर के, प्रणाम जी। अब कहूँ फिर के, मोल मिलावे की बितक। आप दामदनी आसमाई के आत्म को अपना वृतांत, अपनी हकीकत, अपनी जागने के नक्श के कदम जो आने वाले सुंदर साथ के लिए यथार्थ सत्य साबित होगा, और ना जाने कलयुग का समय पल पल बदलेगा, पर ये बीतक साहब के अंदर जो वर्णन किया गया है वो रास्ता बदलने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। अब श्री महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। शास्त्रों में वो उन बातों का वर्णन किया, ए बातों નું વર્ણન કર્યું કે જ્યારે આ બ્રહ્માંડ બન્યું એ વખતે બ્રહ્મની સત્તાએ કામ કર્યું, બ્રહ્મના સ્વરૂપે કામ કર્યું નહીં। એટલા જ માટે આપણે વાણી પડી એટલે વર્ણન આવે, હુકમે વેદ કતેબમાં લાખો લખ્યા નિશા। આ પોતે નથી લખ્યા, હુકમથી લખાવ્યા। અને કોને લખાવ્યા? રાજ્ય કોની શક્તિથી લખાવ્યા? તો કે સુંદર સાદ जितने पैगंबर भये, तीन पाई जबराइल से बुजुर्गी। अब वर्णन आवे वाणी। जबराइल फरिश्ते को आदेश हुआ करता था कि जाओ जबराइल, भागवत में कितना संदेशा देना है, गीता में कितने श्लोक देना है, बाइबिल में कितना लिखवाना है, कुरान में कितनी आयतें देनी है, सब प्यारे सुंदर साजी राज जी अपनी शक्ति के माध्यम से ये बातें जबरील फरिश्ते के माध्यम से इस संसार में भेजते थे। अब जब बीतक का अवतरण होता है, कल के सत्संग में काले आपणे बधा सुंदर साए श्रवण कर्યું કે એના પહેલા તો શાસ્ત્ર કહેતા હતા। કોણ કહેતું હતું? શાસ્ત્ર। કે ભારતમાં औरंगजेब બાદશાહનું રાજ હશે, વિક્રમ રાજાના 1600 વર્ષ વ્યતીત થઈ જશે, ત્યારે આ બ્રહ્માંડની અંદર દેવ દાનવ માનવ ત્રણેયના કલ્યાણ માટે પરમાત્મા સ્વયં આ જગતની તન પોતાના ચરણ કમલ એમના પડશે। ત્યારે દુનિયાએ સવાલ કર્યો હતો કે જ્યારે મા પાર્વતીને ભગવાન ભોલેનાથ આ વાત સમજાવે છે કે પરમાત્મા જગતની અંદર આવશે તો શું કામ આવશે, શા માટે આવશે, એમનું શું ખોવાઈ ગયો હશે? આ ચિંતા, આ વિચાર મા પાર્વતીએ હિમાલયની અંદર ભગવાન મહાદેવ
अमरनाथ के धनी के सामने रखा था। तब भगवान भोलेनाथ बोले थे उमा, वो अपनी आत्माओं को खेल दिखाने के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए आएंगे। बोलो श्री। जब ब्रह्मात्माएं, पुराण संहिता में वर्णन आता है कि वो माया देखते देखते ऐसे गहरे पानी में चली जाएगी कि वो उसमें डूबने लगेगी। जैसे हम कोई तालाब देखने जाते हैं, डैम देखने जाते हैं, समुद्र देखने जाते हैं, ये नहाने के चक्कर में धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं, अंदर गहराई में, और तैरना ना आए तो फिर घबराहट होती है, अरे भूल से फंस गए। अब ना तो पीछे जा सकते ना, इतने में डूबने, प्राण संकट में आ जाता। वैसे ही शंकर भगवान कहते उमा, जब आत्माएं परम धाम का सुख भूल जाएगी और माया में आकर के उनकी सुरता जीव के दिल में बैठ करके उसका आनंद लेने लगेगी, फिर दुख की लहरें चलना शुरू हो जाएगी, तब उनको याद आएगा। उनकी पुकार सुन करके परब्रह्म स्वयं इस संसार में प्रकट होंगे, तब उमा तेरा और मेरा कल्याण होगा। तो अब आंसबाई की आत्म, आंसबाई ने आत्म आपने कैसे, अब कहूं फिर के मूल मिलावे की कि एना पहला तो शास्त्रोए कीधु ए हमें कीधु। दुनिया कहती थी मारा धनीना विषय में, राज्यना विषय में, कोण कहतु तू? दुनिया। एमा 18 पुराण लखवा वाला वेद व्यासे आ બ્રહ્માત્માઓ આ જગતની અંદર આવવાની છે એ વાતો, એનો વાયદો 4 યુગના રાજા અને 4 યુગનું વર્ણન કરીને પોતે બતાવ્યું. પર કોના માટે? તો કે ભાઈ આંસભાઈની આતંક છે કે બધા આપણા માટે. ભવિષ્ય પુરાણની અંદર વ્યાસ મુનિએ હમારું વર્ણન કરવાનો વિચાર તો કર્યો, પણ રાજાના યુગનું વર્ણન કરી શક્યા, પણ બ્રહ્માત્માનું વર્ણન નહીં કરી શક્યા. ત્યારે હવે આંસભાઈ કહે છે કે હવે આગળ જે બીતક ચાલશે, હકીકત ચાલશે, એ આપણી ચાલશે. આપણી બીતક મતલબ સુંદર સાજી, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग. આપણી મતલબ બધા જે 12,000 બ્રહ્માત્માઓ છે એમની જે જાગ્યા છે એમની પણ ઊંઘેલા છે એમને, ક્યોંકि મૂળ મિલામ કેટલા બેઠા છે તો ખરા 12,000. यहाँ भले ઊંઘેલા હોય કોઈ વાંધો નહીં, पर जाहिर कोने કર્યા? अक्षरातीते. एमा देवचंद्र महाराज के समय में आपने कल सुना कि 313 जाग्या था, पाछा ઊંઘી ગયા, पर लखाई गया, लखाई जरूर गया. सुंदर साध अब कहते अब कहूं फेर के मूल 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 मिलावा. सुंदर साध जानते हैं जहां 12,000 ब्रह्मात्मा का मूल है, इसका मतलब ये क्या है? तो फिर मूल हमारा वो है, तो फिर ये क्या है? जानवो तो पड़ सक नहीं. कह दिया कि मूल मिलावे की बीतक. मूल मिलावा, जहां मूल मिलावा क्यों कहा गया? क्योंकि 4 ચોરસ હવેલી के बाद हम चितवन करते हैं. જ્યારે આપણે चितवन કરવામાં આવે ત્યારે બધા જ આપણે કહીએ 4 ચોરસ હવેલીયા, 5મી ગોળ. શું 5મી એક જ ગોળ હવેલી છે? નહીં. તો આને જ મૂળ મિલાવો કીધો ને બીજી સેમ ટુ સેમ ગોળ હવેલીયા છે, 4 ફેરાવા આવે. आज हवेली मूल मिलावो केम कीधो? तो कि सुंदर साथ जारे खेल मांग्यो त्यारे आज हवेली में आपणे बैठा था. बोलो श्री. एज हवेली में हता अने एज हवेली में अत्यारे बैठा छीए. सुंदर साथ जी त्यानी हकीकत बतावे छे. मूल मिलावे मूळनी बीतक सांभळो. अत्यारे मूळ तो मूळ हो तो पेड़ झाड़वू थाय ने भाई. उसके बाद हमारी जो आत्म है वो जीव ऊपर. मूल मिलावे की बीतक कहां आकर के बता रहे? पत्तों में. पत्र भयो संसार. मूल मिलावे की बीतक मूल मिलावे में नहीं बता रहे, भूल मिलावे में बता रहे. कहां बता रहे? भूल मिलावा मतलब जहां भूल के
बैठे हैं वहां आकर के मूल मिलावे की हकीकत बता रहे राज्य महाराज। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। अब कहती है हंसभाई की आत्म कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मूल अद्वैत की बातों को हम बता सके, पर ये तो धनी की आज्ञा से हम बता रहे। कल को कोई ये ना कह दे कि ये लक्ष्मण सेठ जो हजारों अरबोपति थे, कहा जाता है कि कई जहाज थे, कई फैक्ट्रियां थी, वो तो सेठ थे, वो कैसे बताएंगे। पर सुंदर साथ जी वही आसबाई के आत्म कहती है कोई दुनिया में ये ना कहे ये आ तो मारा धણીની આજ્ઞા છે, એ આજ્ઞા મને આ બીતક લખાવે છે ને હું લખું છું કોના માટે? સુંદર સાથ માટે। અને સુંદર સાથ હશે તે આ વાણી દિલમાં ગ્રહણ કરશે। તો કહેતે पहले मूल अद्वैत में भौम जहाई सक। तो के आपणे सपनाना ब्रह्मांड में आवी गया तो केवी रीते आवी गया ने क्यांथी आवी गया? तो के पहले मूल अद्वैत परमधामनी भूमि ने वाणीनी भाषा में शू कीधुं? मूल अद्वैत। तो संसार ने शू कीधुं? द्वैत। द्वैत केम कहेवामां आव्युं? तो के माया ने जीवनो खेल कायम चालतो रे। आ प्रकृतिનું બ્રહ્માંડ એટલે આને દ્વૈત કહેવામાં આવે અને યોગ માયાને અદ્વૈત કહેવામાં આવે। કેમ અદ્વૈત કહેવામાં આવે? તો કે ભાઈ રાજ્યનું સત્તાનું સ્વરૂપ જ્યાં મહાશક્તિ યોગ માયા જે હે નિર્લેપ। કેવી રીતે નિર્લેપ? તો વાણીની અંદર એક ચોપાઈ આવે યોગ માયા તો માયા કહી પર નેત ન માયા इत। माया नाम तो शब्द आया, वहां इस काल माया ब्रह्मांड जैसी माया नहीं है। ये सिद्ध कर दिया सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म की, जो ब्रह्मांड जहां से बनाने की इच्छा प्रकट होती है उसको मूल प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल प्रकृति। उसका अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रकटन जहां से होता है इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। જેવી રીતે આપણે જે બ્રહ્માંડની અંદર બેઠા 14 લોકમાં એ આવા કઈ બ્રહ્માંડ બનીને એક મહાબ્રહ્માંડ બને, આદિનારાયણ છે એવા, અને એ બધા ક્યાંથી પ્રગટન થાય? તો કે આવ્યકૃત બ્રહ્મ છે। એનું પ્રમાણ કયું? તો કે વેદના એક મંત્રની અંદર સાહેબ એક પ્રમાણ આપ્યું છે ચતુર્સ્પાદ ભૂત્વા ભોગ્યા સર્વમાધક ભોજનમ। આવ્યકૃત બ્રહ્મના માધ્યમથી આવા કરોડો બ્રહ્માંડ બને છે અને પ્રલયને પ્રાપ્ત થાય છે। બોલો શ્રી। એટલે યોગમાં એને એમ કહેવાય કે અદ્વૈતની ભૂમિ અને પરમધામ મૂળ અદ્વૈત। હવે કેવી રીતે? સરળ શબ્દોમાં આપણે જાણીએ। સંસારને દ્વૈત કેમ કીધું? તો કે અહીંયા જે બને છે એ મટે છે। સમજ में આવી ગયું? योग माया में एक बार बनी जाए पर मटी सके नहीं। परमधाम में ना बनता है ना मिटता है, ना बनी सके ना मटी सके। सुंदर सा सरल शब्दों में तहा प्रेम रबद में हुआ हुक्म हक। और राज्य महाराज सखिया और श्यामा जी नी वच में जो प्रेम रबद नो झगड़ो थयो ये खेल देखन की इच्छा उपजाई दोई। सुंदर साथ हम लोग सेवा पूजा में गाते हैं तीजी भौम की પડછાય। જ્યારે આપણે મૂલ મિલામ પણ નહોતા બેઠા એના પહેલા આપણે ક્યાં હતા? આ બધો ખેલમાં આવવાનો કારણ ક્યાંથી ઊભું થયું જોવું તો પડે ને ભાઈ। મૂલ મિલામ તો આપણે પછી ગયા, આપણે ની પેલા પોલીસ વાળા ઝઘડો થાય ત્યારે આવે કે પેલા શું થયું તું, મારામારી પેલા શું થયું તું, આ છાનબીન કરે ને તો આ પણ એ કહેવામાં આવે કે ભાઈ આ તમે ખેલમાં આયા એના પહેલા ક્યાં હતા? મૂલ મિલામ ખેલમાં ગયો ના, એના પહેલા આ વિચાર ક્યાં આવ્યો? તો કે તીસરી ભૌમમાં પણ કેવી રીતે આવ્યો? તો કે ભાઈ જ્યારે અમે બધા રાજ્યને સામે બેઠા હતા અને રાજ્ય મહારાજે અક્ષર બ્રહ્મને દર્શન આપ્યા। દર્શન પહેલી વાર નહોતા આપતા, ડેલી દર્શન દેતા હતા, पर आ वखते संपूर्ण मुखार विंदनु दर्शन दीधु। आ दर्शन नी लीला प्यारे सुंदर साजी खाली अक्षर ब्रह्म ने दर्शन आपता था कि संपूर्ण सुंदर साजी पशु पक्षी बधान दर्शन आपता था? नाम अक्षर ब्रह्म का है।
बन सिंचत अमृत आगाध, अपनी नूरी नजरों से प्रेम का सिंचन करते थे। ये प्रेम नु सिंचन करता था धाम धनी प्यारे सुंदर साजी। आ बात पहला अत्यार सुधी आपणे शू समझता है शू सांभळता आया कि एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दो। आ जो खेल चाले से ई खेल देखवा माटे राज्य महाराजे बे लोगोनी अंदर इच्छा उपजाई। शू आ बात साची से? आ कन्फर्म करो तो भी तक आगळ वधे। शू आ बात साची से कि भाई राज्य महाराजे अक्षर ब्रह्म अने सखीओनी अंदर आ खेल देखवाने इच्छा प्रगट करी, जागृत करी, विचार प्रगट कर्यो? एना पहला आ विचार कोई जग्याए प्रगट नहोतो थयो? આપણે મંથન કરતા જઈએ ને એ સતવાણી ધ્યાનથી સાંભળજો આ ચોપાઈને। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दो। ये तो अक्सर और संयन के अंदर इच्छा उपजाई, तो उपजाई किसने? उसके अंदर पहले इच्छा उपजी है तो इसने उपजाई है। भाई ये जो मकान बना है उससे पहले नक्शा किसके अंदर प्रकट हुआ था? मैंने नक्शा तो बनवाया होगा ना, आर्किटेक्ट इंजीनियर के पास तो उनकी खोपड़ी में आया होगा ना कहाँ क्या क्या रखना है, उसके बाद उसका बाहर रूप बाहर आया ना मकान के रूप में। हम तो वास्तव में जाते हैं तो मकान देखते हैं, पर जो बुद्धिमान होते हैं ना इंजीनियर का मगज देखते हैं। जब बुद्धिजीवी होते हैं ना, देखिए जयकार लगाए बोलो श्री। बिल्डर बंधु कोई ना पण मकान ना वास्ता में जाए ने ये बदा मकान नो देखता है, मकान ने खाते जो इंजीनियर दिमाग क्या है वो पड़ता हो। આપણે બધા ક્યાં શું મૂક્યું છે ને એ બધું દેખી આવીએ, પર પેલા એની હાથે દિમાગ પડતા હોય એનો લેવલ કઈ લેવલનો છે। એવી રીતે સુંદર સાજી આ ખેલના ખેલાડીને દેખવાનું છે। આપણને જે નચાવે છે એના પહેલા આ ઈચ્છા આવી કોની અંદર? રાજ્ય એની રાજ્ય પાસે આ ઈચ્છા આવી હશે તો અક્ષરને સંયનને, पर आ इच्छा राज्य पाहे ए ज वखते आवी जे दिवसे प्यारे सुंदर साजी आपणे बधा तीसी भौमनी पड़छाल पर आया था नहीं। आ इच्छा राज्य महाराज ना दिल में कई दिनों थी आवती हती। राज्य महाराज प्यारे सुंदर साजी ईशक रबत पण हलको चालतो तो पर भारी थयो नहीं। आ वाणी में वर्णन आवे छे सुंदर सा, पण આપણે પારાયણ કરવા માટે વાંચીએ ને તો પછી સમજમાં આવે, આત્માના કલ્યાણ માટે વાંચીએ ને તો સમજમાં આવે। तो सुंदर साथ पहले राज्य महाराज इस खेल के ख्याल में डूबे हैं, बाद में अक्षर और संयन को डुबाया है। समझ में सुंदर साथ आया? अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहो सोई। उसके बाद सखियां कहती है कि धनी ये कौन है दूसरा पुरुष? तो के मेरा ही स्वरूप है। बस क्या करता है? तो के भाई आदि यानी मिटने वाला खेल। ये मिटने वाला मतलब दुख पुराण संहिता में वर्णन आता है जब शंकर भगवान कहते हैं परम धाम के शकरबत का वर्णन है। विचार तो करो इनका शंकर भगवान का दिल कितनी महासमाधि में डूबा होगा, तब जाकर के जबरील फरिश्ते ने उसके अंदर ये बातें प्रकट की होगी। सुंदर साथ जी अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहो सोई। इस शकरवत की बातें राज्य महाराज रूहों को जब मना करते हैं, जब रूहों को मना किया था तो क्या अक्षर ब्रह्म को मना किया? इसमें कहीं भी एक भी चौपाई आती नहीं है। जब उन्होंने कहा कि भाई वो दुख की लीला बनावे छे, दुखनो खेला त्या जवा जेवू નથી। તમે નિજાનંદ દેશાસનમાં જતા નહીં, પણ આપણે કીધું ના અમે તો જવાના જ, પછી ગમે એ હોય। રાજજી મહારાજે કીધું તું કે હે પરમધામની આત્માઓ તમે દેશાસનમાં આવીને પાછા અમેરિકામાં જતા રહેશો, જાતા નહીં પર જવાના જરૂર। આ ખેલ કહેવાય। આને શું કહેવાય? આ ખેલથી બધા બંધાઈ ગયા, આપણે બધા બંધાઈ ગયા। અને જે કાલ માયાના બ્રહ્માંડમાં આયા ઈ બધા પ્યારે સુંદર સાજી પૃથ્વી પર છે, આપણે બધા ખેલથી બંધાઈ ગયા। અને આ ખેલ દેખવાની ઈચ્છા પ્યારે સુંદર સાજી જે ખેલ એવો છે બને અને
મટે, બને અને મીટે, સ્થિર નથી. અને પરમધામની જે લીલા ખેલ ચાલે એ સ્થિર છે, કાલમાયાનો ખેલ અસ્થિર છે. ફરક આટલો છે સુંદર સાહેબ. હવે યાં તમે વર્ણન દેખજો ખિલવત ગ્રંથની અંદર ચોપાઈ આવી, મને કીએ હમે તીન. હમને મના કર્યું તો અક્ષર બ્રહ્મને કેમ નથી મના કર્યું? બધા જ પરમધામના છે ને. તો પૂરી વાણી ઉઠાવીને દેખજો, પૂરી બીતક ઉઠાવીને देखो, एक भी चौपाई भी आवती नहीं कि भाई रूहों को तो खेल में आने से राज्य ने मना किया पर अक्षर ब्रह्म को नहीं किया. नहीं तो खेल तो दोनों ने मांगा ने सुंदर साथ जी, पर रूहों को क्यों मना किया? उसका कारण क्या है? क्योंकि रूहों का जो खेल थे वो भुला देने वाला था, अक्षर का खेल है वो जगा देने वाला था. बोलो श्री. अक्षर का खेल है वो जागृत खेल था और रूहों का खेल था वो स्वप्नावस्था का खेल था. इसलिए उनको पता था कि जो खेल रूहों ने मांगा है उसमें एक बार डूबेंगे तो दोबारा जागने वाले नहीं. और अक्षर ब्रह्म जो खेल अक्षर ब्रह्म में परम धाम की लीला का मांगा है वो एक बार महाआनंद में डूबेगा तो उनकी आत्मा के अंदर हमेशा नवीनता बनी रहेगी. बोलो श्री. ये बात है सुंदर सा जी. એને કહેવાય આદિ અનાદિ ફલ કહ્યો સોય. આદિ અને મિટને વાળા, અનાદિ અને અખંડ. હવે આ ખેલને 3 ભાગોમાં બાંટ્યો. આ ખેલને કેટલા ભાગોમાં બાંટા? 3 ભાગોમાં. प्यारे सुंदर साथ जी कया कया? ताके 3 तकरार कहे. वाणी की भाषा में 3 ब्रह्मांडों को क्या कहा? 3 तकरार. सो भये तीनों इंड ताकि भी तक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड. तणे ब्रह्मांड पण अलग छे, तणे ब्रह्मांड ना रूप भी अलग छे, तणे ब्रह्मांड नी लीला पण अलग छे. હવે થોડાક જાગી જજો હો ભાઈ સુંદર सा. ताके 3 तकरार भये, भये तीनों इंड ताकि भी तक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड. ये जो हकीकत हसे नाटक जेवी हसे, असल हसे नहीं. वाणी नी एक एक चौपाई. હવે પહેલો ખેલ ક્યાંથી ચાલુ થાય? સુંદર સાથ. એ ખેલને 3 ભાગોમાં બાંટા. નામ દીધા દઈ દીધા વ્રજ, રાસ અને જાગરણ. હવે એક એક બ્રહ્માંડનો ખુલાસો કરીએ ત્યાં બીતક પૂરી થશે. પહેલો બ્રહ્માંડનો ખુલાસો થશે, બીજા બ્રહ્માંડનો ખુલાસો થશે અને ત્રીસરા બ્રહ્માંડમાં બીતક પૂર્ણ. હવે આપણે પહેલા બ્રહ્માંડ ક્યાં સુધી ચાલે છે देखिए. पहले 11 वर्ष और 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन. પહેલો બ્રહ્માંડ પ્યારે સુંદર સાજી 11 વર્ષ અને 52 દિવસનું હતું. એમાં 11 વર્ષે પ્રેમની લીલા અને 52 દિવસ જુદાગીની લીલા. એ બધા સુંદર સાથને ખબર છે. પર સુંદર સાથ જે 11 વર્ષ પ્રેમની લીલા હતી એ કયા પ્રેમની લીલા હતી? જે આપણે કહીએ બધા 11 વર્ષની પ્રેમની લીલા હતી એ કયો પ્રેમ આપણને રાજ્યે દીધો? इन मूल निस्बत नो प्रेम दीदो कि काल माया नो प्रेम दीदो कि सपना में प्रेम दीदो? जागृत अवस्था में राज्य प्रेम दीदो कि अर्ध जागृत अवस्था में राज्य प्रेम दीदो कि सपना में प्रेम दीदो? एक बात मारी समझो ध्यान थी. आपणे सुंदर साथ बधा आव्या छे, ठीक है? અને તમને એક દિવસ ભૂખા રાખીને સપનામાં જઈને ભોજન દે તો પેટ ભરાય? આ વાણીમાં સમજવી હોય તો આનાથી તમને સ્પષ્ટ સમજાઈ જશે. આનાથી હલકું ઉદાહરણ મારી પાસે નથી. કોઈ વ્યક્તિને એક દિવસ યા એક અઠવાડિયા સુધી ભૂખા રાખો અને સપનામાં જઈને 56 પ્રકારના થાળ ધર દો માસ્ટર સાહેબ. કેટલા? 56 પ્રકારના થાળ એની સામે રાખી દો તો સાહેબ એ માણાનું પેટ ભરાય? અને સપના अगर खा भी ले तो हकीकत वाला नु पेट भराय? यहाँ एक से कि जो ब्रज का ब्रह्मांड था 11 वर्ष 52 दिन वो सपनावत था. कैसा था? सपना. इसलिए ना तो राज्य की पहचान हुई
ना श्यामा जी की पहचान हुई, ना खुद की पहचान हुई, ना खुदा की पहचान हुई, किसी की पहचान नहीं हुई। इसलिए तो राजी महाराज ने आपने बधाए पर पुरुष कीधा कि नहीं? ये साक्षात कहता कोई आदमी આપણે સપના મૂંગે એટલે સપનામાં ગાળી દે અને કોઈક નજીક ઊંઘ્યું હોય ને કોઈકને આદત થઈને મારી દે પાછા કે તમે યાર મને માર્યું તું પેલા કે અરે સપનું હતું લે કોઈકને આદત હો ભાઈ કોઈકને હોય તો ન્યા આવું જ છે કે રાજજી મહારાજ કે મેં બહુ સમજાવ્યા था पर रोहे કે તો સપનું હતું લે कि भाई मैंने माया का खेल दिखाया अब खेल में मत जाओ वो तो सपना था असली कहां था तो तब जाकर के हल्का सा हल्की जुदागी दिया इसमें डॉक्टर लोग माहिर हैं एग्जाम्पल उनसे समझेंगे देखिए अगर थोड़ा बुखार हो ना वो सोचते एक हल्का वोल्टेज वाली गोली दे तो राज्य महाराज पहला ब्रह्मांड ની અંદર આયા એટલે હલકું દુઃખ દીધું દુઃખ તો ઢગલો માંગ્યું હતું પર આપ્યું કેટલું ચીમટી જેટલું દુઃખ આપ્યું ક્યાં વ્રજમાં એટલે ઈ ચીમટી જેટલા દુઃખને માણવા માટે 52 દિવસ લાગી ગયા બોલો શ્રી ચીમટી જેટલા દુઃખને અનુભવ કરતા કેટલા દિવસ લાગ્યા 52 દિવસ વિચાર કરો એના પછી 52 दिन દરમિયાન प्यारे સુંદર સાજી ખેલે મિલન નિજા જન અર કેવી રીતે ક્યાં આવી ગયા થોડાક સંક્ષિપ્તમાં આપણે સમજી જઈશું સુંદર સાજ જ્યારે આ બ્રહ્માંડ બન્યું ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન और मां लक्ष्मी જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાન તો દાયમ ધ્યાનમાં બેઠતા એક દિવસે मां लक्ष्मी તો સંસારમાં આવી દુનિયાના કલ્યાણ માટે નારદજીને ખબર પડી કે ભગવાન ધ્યાનમાં બેઠા છે એટલે હવે ઝઘડો લગાવવાનો સમય છે આ જે વખત છે એટલે સીધા ગયા એટલે માં લક્ષ્મીને કે માં આ સંસારમાં કેમ આવ્યા તમે તો કે ભક્તના કલ્યાણ માટે તમે ભક્તોનું કલ્યાણ માટે આયા છો અને પેલા વિષ્ણુ ભગવાન આંખો બંધ કરીને કોણામાં બેઠા છે જાઓ જાઓ ઈ કોનું ધ્યાન કરે અરે કભી નહીં ધ્યાન કરે બીજાનું એ તો મારા માલિક છે તો કે જાઓ 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 માં જાઓ નારદની વાત સાંભળી અને માં લક્ષ્મી ગયા વૈકુંઠમાં જઈને દેખે છે ત્યારે સામે જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાનને આંખો ખુલવાનો સમય થયો અને પ્યારે સુંદર સાજી માં લક્ષ્મીને આવવાનો સમય થયો आंख खुली तो हमें कौन मां लक्ष्मी बस फिर क्या हुआ मां लक्ष्मी ने एक बात कही मारा नाथ मारा एक सवाल नो उत्तर आपी दो कि तमे आ दुनिया ना मालिक छो तो के बिल्कुल करेक्ट हाँ हमें ना आ दुनिया ना मालिक छे ब्रह्म आ 14 लोक नो हूँ मालिक छू तमे मारा मालिक छो आ सवाल कोने कर्यो लक्ष्मी जी तक हाँ હું તમારો પણ માલિક છું દેવી તો કે પછી ધ્યાન કોનો કરો બોલો શ્રી ધીરે કરીને વોલ્ટેજ દીધો ભાઈ હા समझाई सुंदर सा तो के ध्यान कौन करे तो विष्णु भगवान के ना मैं बोल ही नहीं सकूं जब ना बोलने का प्रश्न आया तो पछी के एक शब्द तो बोलो सरवाले एक शब्द बोलो पूरा वाक्य नहीं बोलो तो कोई बात नहीं पूरा मंत्र में ना बोलो तो कोई बात नहीं कविता ना बोलो तो कोई बात नहीं एक शब्द तो बोलो कोनु ध्यान कर शब्द बोलता पहला जबान कापी नाखू मरी गया ले આવું વિષ્ણુ ભગવાન કે આ સંસારની કોઈ બેન હોય અને ભાઈ કોઈ વાત હોય ના બતાવે તો શું થાય ઘરની અંદર કોઈ બી કામની કોઈ બી વાત હોય કે મારાથી વાતો છીપાવો છો લે આમાં આટલો બધું કહાસુની થતી હશે ને આ તો દેવગણ કહેવાય કોણ કહેવાય દેવતા લોકો કહેવાય સુંદર સાજી એમને વિચાર કર્યો કે હવે તો ઘરમાં રહેવું જ નથી मां लक्ष्मी के जाओ छे मैं ध्यान करो और मैं जानो कि तमे ध्यान कोनु करो छो तो आपड़ी जेवा हता तो शू करता कोई बात नहीं कोई बात नहीं और मां लक्ष्मी कीधु पियर बियर में हूं जाने वाली नहीं मैं तो केतुलमाल पर्वत के ऊपर जाऊंगा सुंदर साथ जी बहनों अगर रूठी जाए तो ये पियर मजाए और भाई रूठी जाए तो फलियाम फरीन पासा ये था न भाई ये स्थिति था जयकार लगाओ बोलो श्री
ફળિયામ ફરે, 4-5 મિત્રોને મળે, મન હલકું થાય એટલે પાછા. તો આ તો કહેવાય કે દેવી હઠ. સંસારની કોઈ દેવી હઠ કરે તો જેના ઘરનો કડસી કલેક્ટર રૂટી ગયો એ ભાઈ જાણે. આપણને ખબર નથી પણ થોડોક અનુભવ છે. મારે બી કહેવાય ને ભાઈ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ સુંદર સાજી. તો માં લક્ષ્મી 7 કલ્પાંતક સુંદર સાજી વર્ણન આવે પ્રકાશ હિન્દુસ્તાનની અંદર પૂરું પ્રકરણ છે, આપણે પડી લેવું. આ તો સંક્ષેપમાં તમને કહું. 7 કલ્પાંત તપસ્યા કરી ત્યારે બ્રહ્માજી અને હિમાલય પ્યારે સુંદર સાજી એ જાય છે ત્યાં બંને લોકો અને સમજાવે છે. વિષ્ણુ ભગવાનને લઈને જાય છે. ત્યારે આખીરમાં એવું થાય કે જ્યારે એમને તેડવા ગયા એટલે પહેલા તો લક્ષ્મીજી ઉઠીને પ્રણામ કરે છે, ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે. એટલે ઝઘડો પૂરો. લક્ષ્મીજી ઉઠીને શ્રી હરિ નારાયણના ચરણોમાં પ્રણામ કરી. એટલે ગમે ત્યારે આ વિતક વાણી અંદર હર જગ્યા આપણે સંસારનું પણ જ્ઞાન મળે, લૌકિક અલૌકિક બંને પ્રકારનું જ્ઞાન. સંસારમાં કેવો પણ ઝઘડો હોય, સાસુ બહુ ભાઈ બંધુ ફલાણા ઢીકણા, એકવાર ચરણોમાં પ્રણામ કરી લેવું. જે પત્નીને જે બેનને ભાઈ બહુ જ મારતા હોય ને વગર મતલબે, એમને કઈ કહેવાનું નહીં, એના ચરણોમાં 5 વાર જ્યારે ઘરમાં આવે એટલે એને પ્રણામ કરી લેજો. હાવ સાહેબ ગુલાબ જાંબુની જેમ ગળી જાય 5મે દિવસે. બોલો શ્રી. પછી તો તમને કહે છે કે દિવાળી પહેલા સાડીઓ લઈ આવશે. હા આ પ્રસંગ છે લક્ષ્મીનો સુંદર સાજ. પછી તો વિષ્ણુ ભગવાન ગળી ગયા લો કે દેવી હવે બતાવીશ દીશ. તો હું તપ પહેલા બતાવી દેતા નહીં, આવી તો કહીશ. એટલે લક્ષ્મી કે ઘરે આવો. હવે પેલા તો એમના ઘરે ગયા લક્ષ્મીજી. વિષ્ણુ ભગવાન વૈકુંઠમાં આવ્યા. એના પછી કહે છે કે હા દેવી, હું વાયદો કરું છું કે દ્વાપર યુગ આવવા દો, એ વખતે યદુ વંશમાં મેં કૃષ્ણ બનુંગા और તમે રૂકમણી બનશો અને લીલા કરીને હું બતાવીશ દઈશ. ત્યારે પ્યારે સુંદર સાજી હવે સતયુગ બીતે છે, ત્રેતા યુગ બીતે છે અને દ્વાપર આવે છે. અને દ્વાપરની અંદર પ્યારે સુંદર સાજી कृष्ण और मनु और अदिति, कृष्ण और सुतपा त्रेता में, और देवकी और वसुदेव द्वापर में. અને એમને માંગ્યું તો કે हमारे एक पुत्र જોઈએ पर भगवान તમારા જેવો જોઈએ. हे प्रभु हमने एक पुत्र આપજો પણ કોના જેવો આપજો? તમારા જેવો. તો ભગવાન વિષ્ણુ કહે ભાઈ મારા જેવો પુત્ર બ્રહ્માંડમાં કોઈ છે નહીં, પણ સમય આવશે ત્યારે તમારે ઘરમાં હું અવતાર લઈશ, તમારા ઘરમાં હું આવીશ અવતાર લઈને, પણ સમય આવવા દો. આ વાયદા પ્રમાણે પ્યારે સુંદર સાજી આ સમય આવી ગયો. હમણાં 8મ આપવાની છે. ક્યારે આયા હતા? બધા પૂછે યદુરાય તમારા છોરો, તમારો દીકરો, તમારો લાલો ક્યારે આવશે? તો કે આવશે 7મના સોમવારે 8મની મધરાતે. આયો નિગાય નિગાય પર બેનોય નિગાય લે ઉપાસે ભાઈ સુંદર સાથ. આ તો જાણવા માટે જાગવા માટે તાકે આલસ્ય ના આવે સુંદર સાથ. અને આ વાણી થોડી થોડી અંદર ઉતરી જાય તો આપણું કલ્યાણ થાય. બધા પૂછે કે તમારો લાલ ક્યારે આવશે? તો 7મના સોમવારે 8મની મધરાતે. કોણ આવ્યું? હવે આ જાણવું હોય તો પ્રગટવાણી ઉઠાવવી પડે. શું ઉઠાવવું પડે? પ્રગટવાણી. જે સુંદર સાથ હશે એ પ્રગટવાણી ઉઠાવે, અને જે પ્રવાહી બંધુગણ હશે એ ભાગવત ઉઠાવે. ભાગવતની અંદર 10મા સ્કંદની અંદર એનું વર્ણન આવેલું છે. બંનેનું વર્ણન મેં બતાવી દીધું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. સુંદર સાધ હશે ઈ પ્રગટવાણી ઉઠાવે કે 7મના સોમવારે 8મની મધ્યરાતે કોણે જન્મ લીધો તો સુંદર સાધ પ્રગટવાણી ઉઠાવે. પ્રગટવાણીની અંદર પ્યારે સુંદર સાજી વર્ણન આવ્યું છે કે વિષ્ણુ ભગવાનના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દિયો ચતુર્ભુજ એહ
વિષ્ણુ ભગવાન ચાર ભુજા યાને ચાર હાથ વાળા પ્રગટ થયા ક્યાં? મથુરાની જેલમાં. અને મથુરાની જેલમાં કેમ આવવું પડ્યું? તો કે જ્યારે વિદાય થતી હતી દેવકીની, ત્યારે એમ ભવિષ્યવાણી થઈ હતી કે રે કંસ, જે બેનને તું હસતા મોડે વિદાય કરે છે, જ્યારે આના આઠવો પુત્ર તારું કાળનું કારણ બનશે, ત્યારે એમને કારાગારમાં પૂરી દેવામાં આવે. અને આઠમા પુત્રનો આ ભાઈ ઇંતજાર કરે છે. અને જલ્દી પાપનું ઘડું ભરવા માટે નારદજી આવી ગયા. કોણ આવી ગયું? નારદજી આવીને કહે કે આવી રીતે ન થાય. એટલે કોઈ પણ ફળિયામાં રહો, ગામમાં રહો, સિટીમાં રહો, ગમે એ જગ્યાએ રહો, નારદથી સાવધાન. નારદથી સાવધાન. નારદ આવી ગયા. નારદે કીધું કે હે કંસ, તમે આઠમા પુત્રનો ઇંતજાર કરો. કેવી રીતે ગણના કરો છો? તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 એવી રીતે નહીં. 8 કંકડ લાયા. શું લાયા? ગોળ ગોળ કંકડ લાયા. એને મૂકી દીધા ગોળ ગોળ. હવે ત્યાંથી ગણો તો આઠમો કયો થાય? તો ગોળ ગોળ કાંકરા મૂકી દો પથરા, એને જ્યાંથી ગણો એ કેવો થાય? આઠમો થાય. જ્યાંથી પણ ગણો. તો કે આમાં કયો આઠમો નીકળી જાય? ક્યાં પતા? ચતુર્બુદ્ધિ કહેવાય. કઈ બુદ્ધિ? ચતુર્બુદ્ધિ. પ્યારે સુંદર સાજી પછી એક તરફથી મારવાનું ચાલુ કર્યું. અને આઠવા પુત્ર પ્યારે સુંદર સાજી, આઠવા પુત્રને રૂપે કોને જન્મ લીધો? મથુરાની જેલમાં વિષ્ણુ ભગવાન આવીને પહેલા સમજાવે છે એ વસુદેવ દેવકી કે ન્યા આઠવા પુત્રના રૂપે હું જન્મ લઈશ, પણ ટોકરીમાં ભરીને મને ક્યાં મૂકી આવજો? ગોકુળમાં નંદ બાબાના ઘરે. ત્યાંથી બાળકી તમે ઉઠાવીને લઈ આવજો. બસ વો સાક્ષાત યોગ માયા હતી. ત્યારે સુંદર સાજી હવે વિચાર કરજો. જાણવા જેવી સમજવા જેવી વાત છે કે જન્મ કોને લીધો? વિષ્ણુ ભગવાને. ક્યાં લીધો? મથુરાની જેલમાં. હવે ન્યાથી મથુરાની જેલથી ટોકરી લઈને નંદ બાબા જાય છે. ત્યારે સુંદર वसुदेव नंद बाबा के घर, समझ गए ना? नंद बाबा के यहाँ वसुदेव टोकरी में भर के ले जाते. तो वचमा साहेब गोकुल ने मथुरा ने वच में एक नदी पड़े. कोई देखवा अगर गया हो तो ये नदी नु शू नाम है? अरे एटला भजन गाधा सुंदर साथ. ई जमुना नदी जारे वासुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहिए अवतार. अब वासुदेव गोकुल ले जा रहे थे तब प्यारे सुंदर साथ जी सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार. અને ત્યાં પ્યારે સુંદર સાજી પાણીમાં એન્ટ્રી કરી તો પાણી વધી ગયું અને ટોકરી માથા સુધી આવ્યું, ટોકરી સુધી આવ્યું. પણ ટોકરીથી પછી પાણી કમ થયું અને પાણીથી નીકળી ગયા. તો સવાલ ઈ આવે કે આ જમનાજી કોના દર્શન કર્યા? બસ જમનાજીએ દર્શન કોના કર્યા? सुंदर साजी हजी विष्णु भगवान आया छे, गवलोक की शक्ति आई छे, हजी राज्य आया नहीं. हवे आपणे न्या हिम्मतनगर नी अंदर मोदी साहेब ने आववानुं होय तो साहेब मुख्यमंत्री पहला आवे कि नहीं? साहेब आवे ने भाई. जाम मोदी साहेब आवता है त्या पहला याना कलेक्टर साहेब बधा पहला आवी जाए कि नहीं? तो जे शरीर नी अंदर ब्रह्म शक्ति प्रगट थवानी छे तो योग मायानी प्यारे सुंदर साजी गवलोक की शक्ति एंटर करी गई. तो एनु दर्शन कौन करे छे? जमुनाजी. जमुनाजी दर्शन करे छे. नहीं तो विष्णु भगवान नु दर्शन करवुं हतुं ए तो त्यां वैकुंठमां करी लेता. न्या हुं काम फापा मारे भाई? ये तो त्यां करी लेता दर्शन शक्ति स्वरूपे. एना पछी आ शरीर प्यारे सुंदर साजी क्या पहुंचे छे? गोकुल में नंद बाबाना घरे. त्यांथी बाळकी लावे छे अने हावे प्यारे सुंदर साजी सुंदर साथ नो रोल एक्टिव थाय छे. पहले सुंदर साथ नो रोल एक्टिव थयो जारे आ शरीर गोकुल में पहुंच्यु त्यां सुधी आपणे क्या हता? राज्य क्या हता? श्यामाजी क्या हती? सखीओ क्या हती? वर्तमान समय में आपणे बधा सुंदर. आ शरीर जारे गोकुल में पहुंच्यु ए वखते आपणे क्या हता?
મૂલ મિલાવા હજી આયા નથી, હવે આવવાની તૈયારી રાજ્ય મના કરે. અને ત્યાંથી પ્યારે સુંદર સાજી હવે એક્ટિવ થયા. એટલે કેટલો સમય હતો આપણી પાસે? કેટલા વાગ્યા હતા જ્યારે આપણે પરમધામથી આવ્યા? તો સમય કેટલો હતો? 4 ઘડી બાકી, મતલબ 4:30 વાગ્યા. 4:30 વાગ્યાનો સમય હતો અને આપણે ત્યાંથી રવાના થયા. તો ત્યાં આપણે પ્યારે સુંદર સાજી આવી ગયા. ब्रजनी अंदर उपजत ही मन आशा घनी कब मिलसी हम अपने धनी. ध्यान थी सांभळजो. ब्रजनी अंदर जे कुमारिका सखिया हती, कुमारिका नानी सखिया हती, एमना अंदर ईश्वरी सृष्टि प्रवेश करी गई. कोण करी गयो? 24,000. અને જે મોટી સખિયા હતી એમની અંદર કોણ પ્રવેશ કર્યો? આપણે બધા સુંદર સાથ. જેનું ગોપિયા કીધી, જેનું શું કીધું? નામ શું પડ્યું? ગોપિયા. પરમધામની સખિયા હતી એ પ્યારે સુંદર સાજી અને કુમારિકા સખિયા 24,000, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ 12,000. તો હવે રાજ્ય ક્યાં પ્રવેશ કર્યા એનું પ્રમાણ પ્રગટવાણી. પ્રગટવાણી ચોપાઈ સાંભળજો. मूल सूरत अक्षर की जे जिन चाहा देखू प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवे स नंद घर कियो प्रवेश. आमा कोई शक खरो? अक्षरनी आत्म राज्यनो जोश लई अने नंद बाबाना घरे प्रवेश कर्यो. तो ई बाळकनी अंदर राज्यनी शक्ति आवी गई. तो श्यामाजी क्या गया? राज्य आया तो श्यामाजी आवे ने भाई. सखियां पण आवी गई. श्यामाजी थोड़ी परमधाम मारे. तो श्यामाजी क्या आवी गया? सीधी बात है. कोनी अंदर प्रवेश कर्या श्यामा मारनी? राधिका के अंदर. त्यारे शू राधा नु नाम पड़ी गयो? तो राधा नाम पे लखाई गयो तो के पछी पड्યું? जाणवा जेवी વાત. सुंदर साजी. જ્યારે શ્યામાજીની શક્તિ રાધાની અંદર એન્ટ્રી કરી ત્યારે રાધાની ઉંમર કેટલી હતી? 11 થી 12 વર્ષ હતી. તો એટલા સમયે એમનું નામ ન પડ્યું? પડી ગયું હતું. અને રાજજી પ્યારે સુંદર સાજી જે તનની અંદર એન્ટ્રી કર્યા. अब રાતનું એમ કહેવાય કે 12 વાગે તો એ શરીરનો જન્મ થયો. સવારમાં 8-9 વાગે કેટલા કલાક હોય? 6-7 કલાક હોય ને ભાઈ. 7-8 કલાક માની લેવા. तो राधा श्यामाजी जे तन में बैठा था ए तन नु नाम पहले पड़्यू, पर राजी जे तन में बैठा ए तन नु नाम पछी पड़्यू. बोलो श्री. खेल में खेल भाई. आ जाणवा माटे राजी जे शरीर में बैठा एनु नाम पछी पड़्यू अने श्यामाजी जे शरीर में बैठा एनु नाम पहला पड़्यू. सुंदर साजी एना पछी सुंदर साजी हावे सखिया. क्योंकि परमधामनी अंदर आपणे राज्यना चरणों थी एमनी नजरों थी एक पल भी दूर थता नहोता. पर यहाँ थोड़ी दी दूरी लागी तो मन में आशा घनी अमारा धनी नु दर्शन क्यारे करीशुं. एना पहला प्यारे सुंदर साजी शंकर भगवान ने खबर पड़ी, योगी नु रूप धारण कर्युं अने त्यां जने दर्शन पाया सुंदर साज. एना पछी सखियो आवे छे 16 शृंगार करीने आवे. केटला? नहीं तो अपना हिंदुस्तान ने अंदर कुमारी कन्या कभी भी 16 श्रृंगार करती. आ भारतीय संस्कृति से साहब. तमे भणावता पण हशे मास्टर साहब. कुमारी कन्या 16 श्रृंगार क्यारे करे? शादी पहला के शादी पछी? शादी पछी ज करे ने. मांग मांग. तो विचार करो सुंदर साथ. भागवत में लखेलू है कि भागवत में एम कहेवाय के जारे कृष्ण नंद बाबाना घरे गोपियां वधावा लईने आवी त्यारे छोटी छोटी कुमारी क्या सखिया पण 16 शृंगार करीने आवी थी. जारे पूछवामां आव्युं कि व्यास मुनि ने पूछे छे कि भाई आनु रहस्य शुं? तो क्या लखाई गयुं छे, पर ए शा माटे लखायुं ए हूँ पण जाणतो. व्यास मुनि के मने पण आनी खबर नथी. सुंदर साथ जारे आ वाणी आई, तारतम आयो, त्यारे आपने खबर पड़ी कि भाई सुंदर साथ एक सवाल से. बोलो श्री प्राणनाथ.
કુમારિકા સખિયા ને બ્રહ્મ સૃષ્ટિએ 16 શણગાર કેમ કર્યો હતો એ તારતમ નહોતો, એટલે વ્યાસ મુનિને ખબર નહોતી, બ્રહ્માજીને ખબર નહોતી. આપણે તારતમ લીધો કે નહીં લીધો? આપણને ખબર છે ને ભાઈ સુંદર છે કેમ 16 શણગાર કર્યા હતા? હમણાં જ બોલી બોલીને મરી ગયા અમે તો. આ 16 શણગાર કર્યા કોઈનું કોઈ કારણ તો હશે. તો શા માટે 16 શણગાર કર્યા? કઈક હશે ને, બોલો ભાઈ સુંદર સર. રાજ્યની નિસ્બતના કારણે. શાના કારણે? ક્યોંકि રાજ્ય સાથે કોની નિસ્બત હતી? રૂહોની. ક્યોંકि દુનિયામાં જે ભક્તિ ચાલે ભગવાન અને ભગતની, સુંદર સાથ નિજાનંદ સંપ્રદાયનો જે માર્ગ છે એ પતિવ્રતા આત્મા અને પરમાત્માનો માર્ગ છે સુંદર સાથ. એટલે રૂહોના ખાવંદ કોણ હતા? પ્રાણનાથ. એ રૂહોને ખબર હતી. શિનગાર પણ નિસ્બતના કારણે અંજાન મેં કર્યા હતા. 16 શિનગાર કરી દીધા. ના લખવા વાળાને ખબર છે કે આ રૂહોને 16 શિનગાર કેમ કર્યા, ના સખીઓને ખબર છે કે હમે 16 શિનગાર કેમ કર્યા. એમને ही नहोती खबर. खबर होती तो पहचान हो जाती. रूहों को भी पता नहीं है कि जेनो हमें वधावो लेने जैसे हमें 16 श्रृंगार केम કર્યા. ये तो પછી ખબર પડી કે નંદ બાબા ને ઘર લાલો આવ્યો. નંદ લાલા આપણે પ્રકરણ આવે જ્યારે આઠામાં આવે એટલે આપણે હવારમાં વધાઈ ગાય પ્રગટ્યા શ્રી નંદકુમાર. આજ વધાઈ ઘર ઘર આવે ને પ્રકરણ આવે છે. તો એમાં શું કહીએ આપણે? કોણ પ્રગટ્યા? હજી નામ નહીં પડ્યું એટલે શું કીધું? નંદકુમાર. પ્યારે સુંદર સાજી રાજજી પ્રગટ્યા અને ઈ શરીર પ્યારે સુંદર સાજી નંદના પુત્ર કે કહેલાયા. હવે પ્યારે સુંદર સાજી શંકર ભગવાને દર્શન કર્યા. એને પાછી બ્રહ્માનો નંબર આવે છે. ત્યારે બ્રહ્મા પરીક્ષા લેવા ગયા. કદી કાવો બની ગયા, કદી માછલી બની ગયા, ફેર માફી માંગી. એના પછી ઇન્દ્ર પરીક્ષા કરે. ત્યારે પ્યારે સુંદર સાજી ગોર્ધન પર્વતની પૂજાનો સમય આવે. ચલો હવે અત્યારે આપણે ભારત વર્ષની અંદર સુંદર સાત પણ જાણતા હશે ગોર્ધન પર્વત પૂજા. કઈ પૂજા? ગોર્ધન. પેલા ગાયનો ગોબરનો ગોર્ધન બનાવે ઈ ગોર્ધન પૂજા વર્ષો પહેલા ચાલતી હતી. ઈ બંધ કોની કરાવી હતી? ભાગવતમાં વર્ણન આવે કે ધામ ધની બાલ મુકુંદ શ્રી કૃષ્ણની અંદર બેઠા ત્યાં ત્યારે આ ગોર્ધન પૂજા બંધ કરાવી હતી. આપણે નથી બંધ કરાવી. આ તો ભાગવતમાં લખેલું છે કૃષ્ણએ આ પૂજા બંધ કરાવી હતી. સુંદર સાથ છતાં પણ ગોબર લઈને થાપી જ દે મારા વાલા. બોલો શ્રી. ઉસ દિવસે શું કરવું જોઈએ? તમને ગોર્ધન પૂજાનો એક ઓ બતાવી દઉં. ગોર્ધન જ્યારે આવે ને ત્યારે શું કરવું જોઈએ ખબર? એની પૂજા કેવી રીતે કરવી જોઈએ? રાજ્ય એક તરીકો બતાવ્યો હતો વ્રજમાં કે તમે ગોર્ધન પૂજા કરો ને. ઇન્દ્ર પૂજાનો સમય હતો. શાનો પૂજા સમય હતો? ઇન્દ્ર પૂજાનો. પર ગોર્ધન પૂજા ત્યાંથી ચાલુ થઈ હતી. જ્યારે રાજ્ય મહારાજે રૂહોને કીધું કે ભાઈ તમે ઇન્દ્રની પૂજા નહીં કરતા. ગોર્ધન પર્વત ઉપર ગયા ને પોતાના સ્વરૂપની પૂજા ગોર્ધનની અંદર કરાઈ. ગોર્ધનની પૂજા નહોતી કરાઈ. પોતાનું સ્વરૂપ સ્થાપિત કર્યું હતું. એને પછી એને ભોગ લગાયો હતો અને દુનિયાને ગોર્ધન પર્વત દેખાયો, સ્વરૂપ દેખાયું નહીં. એટલે દુનિયાએ પકડ્યો ડુંગરો. શું પકડ્યું? ડુંગરો. ગોર્ધન નો ડુંગરો પકડ્યો અને રૂહે પકડ્યા ધામ ધની. પ્યારે સુંદર સાજી. તો વર્તમાન સમયમાં ત્યાંથી ઇન્દ્ર પૂજા છૂટી, ગોર્ધન પૂજા ચાલુ થઈ. પર રૂહો માટે કઈ પૂજા છે? બ્રહ્મ પૂજા. કઈ પૂજા? બ્રह्म पूजा, राज्य पूजा। देखा देखी में चाल तो इस बात अलग है, एना कोई उसमें वो नहीं है, पर ए वखते प्यारे सुंदर साजी राज्यना स्वरूपनी पूजा थवी जोईए। कोनी पूजा? राज्यना स्वरूपनी। तो साची पूजा मनाय। आवे आवे आइए सुंदर साजी। एम करता करता समय व्यतीत थाय छे अने 11 वर्ष व्यतीत थई गया। केटला? 11 वर्ष। एना पछी राज्य कहेशे सुंदर साथ चालो हवे है ना परमधाम नो एक ईशारा लेस मात्र अनुभव राज्य देवाना हता। सखीओने कीधुं के शरद पूनम आवे छे एटले वृंदावन में रास रमण करवानुं छे। त्यारे आपणे ज बधा सुंदर साथ राज्य ने कीधुं के नंदलाला
परपुरुष कामी लोभी धुतारा અને કીધું કે કલિયુગ में दुर्जन देखे तो मैं नहीं विचार तू कामी कसुना देखी सासुरी देवे मोहे गार के भाई सासुरी गारे देती है अब हम क्या करें एक आना हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं है 52 दिन की जुदागी जुदागी मतलब एक चिमटी भर के दुख दिया कितना चिमटी भर के दुख दिया और हावे समझवा जेवी बात से सुंदर साथ जी ता पीछे आए रास में 11 वर्ष 52 दिन अभी रात हुई नहीं સાંજનો સમય હતો ત્યારે સાંજના સમયે ગાયા ચરાવવા માટે અગર અત્યારે રાજ્ય આવતા ને તો અત્યારે ગાયા ચરાવતા એ વખતે ગાયો ચરાવો મતલબ ક્લાસ 1 સાહેબ હા એને કરતા પણ હાઈ લેવલની પોસ્ટ ગાયો ચરાવો મતલબ એ વખતે શું હતું પતાય ધનમાં ગૌધન એના પછી ત્યારે સુંદર સાજી સોનું આવ્યું સોનું કમ થયું એટલે ગાયા ગૌધન આવ્યું ગૌધન કમ થયું એટલે પછી જમીન આવી જમીનનું લેવલ કમ થયું એટલે પછી એ રૂપિયામાં કન્વર્ટ થયું રૂપિયાનું લેવલ કમ થયું એટલે પેલું ડોલરમાં કન્વર્ટ થયું સમજમાં આવે છે બધું હા એ વખતે સૌથી વધારે અત્યારનો આપણે કહીએ ને હીરાના વેપારી તો એ વખતે દ્વાપર યુગની અંદર નંદ બાબા 9 લાખ ગાયોના ધણી ઈ હીરા હતા ગાયોના રૂપે શું હતું હીરા એ તો કલિયુગ આવ્યું એટલે ગાયોની કિંમત ઘટી ગઈ અને કહેવામાં આવ્યું હારે હારે દેવાય પંડિત કહેશે કે એવું કલિયુગ આવશે વાયરે વાતો થશે ને પડી કે પાણી બંધાશે અને એના પછી દેવાય પંડિત કહેશે ઓ ભાઈ ગાયોની કિંમત ઘટી જશે ગાયોને દાણ નાખવાનું દુનિયા બંધ કરશે અને ગાય માતા રખડતા કચડો ખાશે એને પછી દેવાય પંડિત કહે છે કે અને પછી કલયુગમાં એવો ઘાતક સમય આવશે કે ભાઈ શરાબ હે ને દારૂ ગાયનું દૂધ ઘરે ઘરે આપવા માટે જવું પડશે અને શરાબવાળા ઘર છોડીને ઢૂંઢતા આવશે લે દેખો આ જાણવા જેવી વાત આ આગમના એદાણ દેવાયત પંડિતે કરેલા છે એમને કીધું તો આવો વખત આખરી કલયુગમાં આવશે બોલો શ્રી પ્રાણનાથ 11 વર્ષ 52 દિન અને સાંજનો સમય હતો એના પછી કલ્યાણજી અને दाऊभाई को कह दिया तुम गैया ले जाओ और हम आ रहे पीछे और यहाँ से राज्य महाराज ने विष्णु भगवान के अंदर से बाहर निकल के उनको कह दिया कि चिंता मत करो तुमको भी हम अखंड करेंगे और यहाँ से कहाँ आ गए ता पीछे आए रास सुंदर साथ ने खबर है भाई रास मंडल में गया त्यारे त्या राज्य नवी जमनाजी बनावी नवो गोवर्धन पहाड़ बनायो नवो वन बनायो नवतन हमारो आकार शरीर पण नवा बनाया तो जूना शरीर क्या फेंकी दीधा सवाल तो थाय ने જ્યારે નવતન હમારો આકાર નવો હમારો આકાર બને તો જૂનો ક્યાં એક વ્યક્તિનું શરીર છૂટે તો ગામના બધા ભાઈ ભેગા થાય તો એમ કહેવાય કે 12,000 ના શરીર છૂટ્યા હતા કેટલા તો ભાગવતમાં એક પણ મંત્રની અંદર એક પણ શ્લોકની અંદર વર્ણન આવતું નથી કે વ્રજની અંદર જે કૃષ્ણની વાંસળી સાંભળીને ગોપીઓ ગઈ તો એને ભાગવતમાં વર્ણન એ આવે છે કે જહુર ગુણમયમ દેહમ કે કાલ માયાના શરીર ગોપીઓએ છોડી દીધા તો એનો દાહ સંસ્કાર કેમ ના કર્યો બોલો શ્રી ભાઈ શરીર છોડે તો દાહ સંસ્કાર થાય કે નહીં હવે કોઈ નહીં બોલતું દાહ સંસ્કાર મચ્છરોનો ન થાય કીડા મંકોડાનો ન થાય पर विवेकवान बुद्धिमान मनुष्य नो थाय ने थाय तो व्रजनी अंदर 12,000 तो ब्रह्मात्मा हती 24,000 तो ईश्वर सृष्टि हती જ્યારે કૃષ્ણની વાંસળી સાંભળીને ગોપીઓ ગઈ ત્યારે એનો દાહ સંસ્કારનું વર્ણન આવતું કેમ ભાઈ ભાગવતકારોને પૂછો કે
આ સવાલનો ઉત્તર કોઈ આપી નથી શકતું તારતમ વાણી વગર, સુંદર સાથ વગર. જ્યાં પણ તમને ભાગવતકાર મળે તે એક શબ્દ એમને પૂછવાનો કે આ શરીરનું વર્ણન નથી આવતું દાહ સંસ્કારનું, અને આ શરીર છોડ્યા એ રાસ મંડળમાં રાજ ખેલ્યા તે એને કયા તત્વનું શરીર મળ્યું હતું? તો સુંદર સાથ એને ખબર છે કે યોગ માયા કૃષ્ણ તત્વનું શરીર હતું, પણ પ્રવાહીઓને થોડી ખબર છે. આ તો નિસ્બત से राज्य ने उनको बख्शिश किया. तो आ सवाल नो उत्तर जितना भी भागवत का बड़ा पंडित होगा कभी भी उत्तर दे सकता नहीं है. सुंदर साथ एना પછી આપણે કયા યોગ માયા કેટલા વિભાગમાં બતાવેલું છે? 4. આવ્યક્રી બ્રહ્મ, સબલિક, કેવલ, સત્સ્વરૂપ. તો આપણે કયામાં એન્ટ્રી કરી ગયા? सुंदर साथ जी केवल ब्रह्मा. क्या पहुंची गया आपने? केवल ब्रह्म ऐसी भूमिका है कि वहां भी कोई भी वस्तु बन तो जाती है पर अखंड होती नहीं है. तो वहां हाँ केवल में अखंड नहीं कर सकते, उसको दाएं बाएं ट्रांसफर करना पड़ता. इसलिए तो ब्रज और रास की लीला केवल ब्रह्म में खेली गई. अखंड क्या कहां की गई? क्या આપણે રાજ્ય અખંડ ક્યાં કરીએ લીલા? સબલિકના મહાકારણમાં રાસની લીલા અને કારણમાં વ્રજની લીલા ખેલી ક્યાં ગઈ? કેવલ બ્રહ્મ. હવે ન્યાનું વર્ણન ચાલે છે સુંદર સાથ. આપણે બધા પહોંચી ગયા ત્યાં નવા શરીર મળી ગયા, બિલકુલ પેકો પેક. અને કેવા શરીર ખબર? ન્યા સુંદર સાથ આપણે બધા કે ઓહો ન્યા સાદી વધારે વધારે 1.5 લાખ 2 લાખ 5 લાખનો સૂટ પહેરાય, એનાથી વધારે પહેરાય? વધારે વધારે સોના ચાંદીના તાર વાળો ડ્રેસ પહેરાય, એનાથી વધારે તો કોઈ નહીં પહેરી શકે ને. પર યોગ માયાની અંદર આ સૂરજ આપણા બ્રહ્માંડનો સાહેબ, અને ચંદ્રમા અને 9 લાખ તારા, આવા કઈ કરોડ બ્રહ્માંડના સૂરજ અને ચંદ્રમા એક જગ્યા મળે અને એની એનર્જીનો પ્રકાશ થાય. ઈ બધો પ્રકાશ યોગ માયાની અંદર રૂહોએ જે ડ્રેસ પહેર્યા હતા, જે વસ્ત્રો પહેર્યા હતા, એની સાડીના તારના એક તરંગની અંદર સમા જાતે હૈ. બોલો શ્રી સદગુરુ. जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पा, जो सोवत सो पावत है. श्री राज तुम्हारे चरणों में जो आवत है सो पावत है. श्री आवत है जो पावत है. तो सुंदर साथ યોગ માયાના બ્રહ્માંડમાં આપણે બધા પહોંચી ગયા. ત્યાં બધા સુંદર સાથને નવતન હમારો આકાર, એનું સૌથી પહેલા હફસાની જેલની અંદર વાણીનું પ્રગટન થયું. અને એ જ વખતે રાજ્ય મહારાજને કયા શિંગારનું વર્ણન કર્યું હતું? યોગ માયાનું. બધા સુંદર સાથ પ્રકરણ ગાય યોગ માયાનો. શ્યામાજી થયા તૈયાર હરે વાલા. બસ એટલું જ. દેહ અહીંયા સ્પષ્ટ લખેલું છે કે યોગ માયાનો દેહ ધરીને, હમારો દેહ નહોતો, યોગ માયાનો હતો. યોગ માયાનો દેહ ધરીને, આ દેહ હમારો નહોતો. ક્યાંનો હતો? યોગ. અને કોણ તૈયાર થયું? શ્યામાજી. શ્યામાજી જ્યારે તૈયાર થયા ત્યારે સુંદર સાથજી ઈ જે વસ્ત્ર આભૂષણનો પ્રકાશ કેવો હતો? કોટાંડ કોટ જાણે સૂરજ ઉદયા. સુંદર સાથ એટલો ઝગમગતા સ્વરૂપ સુંદર સાથ યોગ માયાના તત્વના. તો આ વિચાર કરો, બધા તૈયાર એટલે રાજ્ય પણ સામે ઉભેલા. રાજ્ય ઉથલા વચન કહેશે કે ભાઈ સંસારનો નિયમ છે, પતિ ગમે એવો હોય પણ पतिव्रता नारी छोड़वो, लूला लंगड़ा फलाना झिकना कैसे भी हो उनको नहीं छोड़ना चाहिए.
તો બધા સુંદર સાજ બેહોશ. પર કોણ ઊતું? એક સખી નહીં બેહોશ ઉભી ભાઈ, બધી સખીઓ બેહોશ. અને સખી કોણ હતી? ઇન્દ્રાવતી. કોણ હતી? ઇન્દ્રાવતી હામે હતી સાહેબ સુંદર સાજી. આ વર્ણન તમે બધા સાંભળી લીધું છે એટલે હું તમને કહેતો નથી. જ્યારે કેવલ બ્રહ્મા રહીને બાંસુરી બજાવી તો બધા શરીર છોડાતા. એમાં સાતસી, તામસી ને રાજસી, આ બધા ગુણ કોના હતા? જીવના, આત્માના નહીં. કોના હતા? જીવના. અને ઈ જીવ ઉપર આત્મા બેઠી એટલે આત્માનું નામકરણ ન થાય, જીવના શરીરનું થાય. તો જીવના શરીરનો એના ગુણોનો સંદર્ભ લઈને અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે સુંદર સાજી. નહીં તો આત્માનો કોઈ નામ છામ નહીં છે સુંદર સાજી. તો હવે યોગ માયાની અંદર રાજજી કે છે, કેવલ બ્રહ્મા પહોંચી ગયા કે સખીઓ તમારા બાળક ત્યાં રડે છે, સાંજનો સમય છે, ગાયિયા ઘરમાં આવી છે, કોઈકને ભોજન બનાવવાનું હશે, કોઈકને ગાયોનું દૂધ કાઢવાનું હશે, કોઈને પોતાના પતિને ભોજન કરાવવાનું હશે, કોઈને પરિવારમાં રોટલી બનાવીને હશે. તો ત્યાં કેમ આયા? જાઓ 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 જાઓ. કોણ કે? કોણ સખી સહન કરે સુંદર સા બેહોશ. ઇન્દ્રાવતી કે છે કે રાજજી મહારાજ તમારી વાત સાચી કે પતિ ગમે એવા હોય, લડે ઝઘડે, આંધળા હોય, કાના હોય, ખોડા હોય, કોઈ કોડી હોય, નહીં છોડવા જોઈએ. પણ એ પતિ हमारा कोना हता? शरीरोना. અમે શરીર છોડી દીધા તો પતિ ભી છોડી દીધા. અને શરીર સાથે ઈ દુનિયાનો ધર્મ પણ છૂટી ગયો. અને તમે અમારા આત્માના પતિ છો એટલે અમે તમારી પાસે આવી છીએ. બોલો શ્રી. અમે કોની પાસે આવ્યા છીએ? આપની પાસે ધની આયા. આપ અમારી આત્માના નાથ છો. એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી હવે મહારાજની લીલા પ્રારંભ થાય છે. હવે પ્રેમ મુઠ્ઠી ભરીને આપ્યો. કેટલો? ભલે ચીમટી ભરીને પ્રેમ આપ્યો હતો. એટલે એને શું કીધું? સપના જેવું. વ્રજની લીલા કેવી રીતે રૂખોએ દેખી? તો કે સપનાવત. યોગ માયાની રાસ મંદિરની લીલા અર્ધ જાગૃતિ અર્ધ સપના. મુઠ્ઠી ભરીને પ્રેમ રાજ્ય આપ્યો. હવે પ્યારે સુંદર સાજી એક એક ગોપી, એક એક કાના. रूहे 12,000. तो तन कितने धारण किए? राज्य एक. राज्य तन कितने धारण किए? 12,000. एक एक कना एक गोपी એટલે કેટલા થાય? 12,000. पर प्यारे सुंदर साजी रूहो माटे કેટલા तन तैयार किया? 12,000. 12,000 से 12,000. હવે સાથે કોણ ગયું તું? કુમારિકા ઈશ્વરી સિટી બી હતી ને. તો એમના માટે આ ખેલની અંદર કોઈ રોલ તો હતો નહીં. એટલે કે તમે અમારા શરીરની ઉપર આરામ કરો, અમારે આગળ જવાનું છે, તમે બેસી જાઓ ચાલો. એટલે એક એક તન ઉપર કેટલી હતી? 2 કુમારિકા સખિયા. તો કેટલો મેળો થયો? 36,000 મિલ ખેલસી. આ જાગની બ્રહ્માંડની અંદર પણ સુંદર સાત જાગણી રાસ પણ 36,000 ખેલ છે. યોગ માયાનો રાસ પણ 36,000. હવે એક સવાલનો મારો ઉત્તર આપજો સુંદર સાથ. જાણવા જેવી વાત છે. અહીંયા થોડી ગુથ્થી છે એટલે થોડોક ભાર આપું છું. જ્યારે યોગ માયા બ્રહ્માંડની અંદર કઈ બાર કઈ સુંદર સાધ્ય મનમાં ભ્રાંતિ રાખે કે રાસ મંડળની અંદર જીવો ગયા હશે કે નહીં ગયા હશે, ગયા હશે કે નહીં ગયા હશે, મનમાં ભ્રાંતિ થાય. એનો સરળ ખુલાસો આપી દઉં. ત્યાંથી બધા પન્ના જાય તો જીવ હું કહે ધજામ લટકી રે. કોઈ બ્રહ્માત્મા શરીર છોડે 36,000 મિલ ખેલસી जागनी रास 36,000 शयन करके चौपाई आती है. 36,000 में कौन आपसे? 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 ईश्वरी सृष्टि. અને જીવ અત્યારે કોઈ પણ ઇન્દ્રાવતીનો જીવ હશે કે શ્યામાજીનો જીવ હશે કે છત્રસાલનો જીવ હશે સુંદર સાથ કે લાલદાસજીનો જીવ હશે કે મુકુંદાજીનો જીવ હશે, જ્યારે એમને શરીર છોડ્યું કે બધા સુંદર સાથ આત્મા ક્યાં ગઈ? રાજ્યના ચરણોમાં. રાજ્ય ક્યાં બેઠા? પન્નાજીમાં. બાત બાકી શ્રીજી ધ્યાન અવસ્થામાં છે અને ઇન્દ્રાવતીનું દિલ છે. બસ ઇન્દ્રાવતીના દિલથી ખાલી જાગણી લીલા લોક કરી. શું લોક કર્યું?
જાગણી લીલાનો ટાવર બંધ કરી નાખ્યા. આપણે નહીં દેખીએ મોદી સાહેબ જ્યાં કર્ફ્યુ લગાવે એટલે એમનો ટાવર બંધ કરી નાખી જાઓ, કઈ જ નહીં લાગે, નજર બંધ કરી નાખે ને. એવી રીતે સુંદર સાજી કેવલ જાગણી લીલા જ્યારે 6ઠા દિવસની પ્રારંભ થવાની હતી એ વખતે ઇન્દ્રાવતીના તનથી એ લોક કરી દીધી. અને ધણી ક્યાં બેઠા છે? ઇન્દ્રાવતી કે મેં અંગે સંગે ઇન્દ્રાવતી મેરો. હવે કઈ કહેવાનું બાકી રહ્યું? ઇન્દ્રાવતી પરમધામ જતા રહ્યા? નહીં ગયા તો બધા 36,000 રાજ્યના ચરણોમાં જશે, તો બ્રહ્માત્મા ચરણોમાં જાય, ઈશ્વરી સિદ્ધિ જાય, તો જીવ ક્યાં જાય? સમજવાલી વાત છે ને ભાઈ. જીવ ક્યાં જાય? ચરણોમાં જ જાય ને. કેમ ચરણોમાં જાય? તો કે આત્મા પહેલા તો જીવ આત્મા ભાવમાં આવે. સાહેબ બોલો શ્રી. આત્મા પહેલા કોણ આત્મા ભાવમાં આવે? જીવ. તો उसको एंट्री मिले. कैसे? फॉर द एग्जांपल ધ્યાનથી સાંભળજો, હવે બિલકુલ ક્લિયર થઈ જશે. જેમ કોઈ ભંવરી, કોણ ભંવરી, કીડાને ઉઠાવીને લાવે એટલે ઈ પોતાના બખોલામાં બંધ કરી દે અને ડેલી ગુણ ગુણ गुण करके उसका कीड़ा को क्या बना देती है? भंवरा. पहला उसका रूप क्या था? कीड़ा. એના પછી અંદર શું નીકળે? તો શું નીકળે? ભંવરું. બસ પહેલે એ આદિનાળના જીવ, जीव तल होशी आत्म. बोलो श्री. राज्य महाराज ने आ वाणी गुण गुण अंदर थाय तो ये जीव किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आत्मा. राज्य ना ज्ञान रूपी कॉम्प्यूटर ની અંદર જીવના કાનોમાં આત્મા ભાવ 18,758 ઇલમવાણી જાય એટલે જીવ પોતાને પોતાનું સ્વરૂપ આત્મા માને, પોતાનું ઘર પરમધામ માને. એટલે જીવ તલ, જીવ પોતાનું સ્વરૂપ બદલી દે. શામાં? આત્માની ઉપર. આત્મા જેવો જ પોતાનો ખ્યાલ આવી જાય એટલે એને એન્ટ્રી મળી જાય. એન્ટ્રી મળી જાય સાહેબ. પણ એટલે જ કહેવાય કે મારી ભક્તિ કરવી હોય તો સખી ભાવ હોય ભજ્યો, નહીં તો ભાઈ એન્ટ્રી ન મળે પરમધામ. પોતાના પુરુષપણા મિટાવવા પડે, સ્ત્રીપણા મિટાવવા પડે અને સખી ભાવની અંદર ભજન કરવા પડે સાહેબ. ત્યારે સતની ધૂણીઓ ધકે, ત્યારે ધર્મની ધજાઓ સાહેબ ફરકે. તો ન્યા પન્નાજીની ધરતીની અંદર કોઈ પણ જીવ હશે, કોઈ લુલા પાંગલા સાથ, અને જેને આ જાગણીના બ્રહ્માંડની અંદર મારા પ્રાણનાથજીને રીઝાવી લીધા, 25 પક્ષ પોતાના દિલમાં બસાવી લીધા. કોઈ પૂજ્ય સ્વામીજી કે છે કે ભાઈ કોઈ કોરામ કોરો જીવ હશે અને આત્મા ભાવમાં જીવી જશે. આત્મા ન હોય કોઈ વાંધો નહીં, પણ જીવન કેવું જીવવું પડશે? આત્મા ભાવ વાળો. ઈ જીવ પણ આત્મા જેવું સુખ ભોગવશે. બોલો શ્રી. ઈ જીવ આત્માની જગ્યાએ જ પન્નાની અંદર જશે. જ્યાં આત્માઓ જશે ત્યાં જીવ પણ જશે. કેમ? તો કે જે બ્રહ્માત્માઓના જીવ આત્માવત થઈને આવ્યા છે. બોલો શ્રી. શું બનીને આવ્યા? આત્મા ભાવની અંદર ડૂબી આવ્યા છે. હવે જીવ ભાવ અંદર નથી. કેવા ભાવ છે? આત્મા ભાવ. એટલે એમને એન્ટ્રી મળી ગઈ. સમજી ગયા? તેમ વ્રજના જીવ પુરુષ ભાવમાં ગયા હતા, સ્ત્રી ભાવમાં ગયા હતા, સખી ભાવમાં ગયા હતા, એટલે એને રાસમાં એન્ટ્રી મળી હતી. જબ જાગની બ્રહ્માંડમાં એન્ટ્રી મળે તો રાસમાં કેમ નહીં મળે? આ મારો એક્ઝામ્પલ. આ તર્કને કાપવું હોય તો કાપી દેખજો. કયા આધારે તમે કટિંગ શકો? ન થાય કટિંગ. જ્યારે જાગની બ્રહ્માંડમાં જીવને રાજ્યના ચરણોમાં એન્ટ્રી મળી જાય, આ જાગની લીલા, આ તો જાગૃત લીલા કહેવાય, એમાં એન્ટ્રી મળી જાય તો પેલી અર્ધજાગૃત લીલા ના મળે? ત્યારે સુંદર સાધી મળી જાય. પણ આને અનુભૂતિમાં લાવવું પડે. હાવ કોરા જ્ઞાનના હાવ આપણે લાડવા ફેંકતા રહીએ પછી માટીના થાય, પછી આટાના ન થાય. એને માટીના જે બાળકો લાડવા બનાવે એને હું તેલમાં તળાય? એ તો આટાના જે લાડવા બનાવે ને એમાં બધું ના ખાય, ઈ તેલમાં તળે ને એને માણા ખાય. તેમ પ્યારે સુંદર સાજી આ રાસની જે વાત આવી ત્યારે તમને કહી દઉં, આ બધા જીવોને પણ એન્ટ્રી મળી હતી. નો ડાઉટ इसमें કોઈ શક નહીં है. जब જાગની બ્રહ્માંડમાં મળી શકે તો મહારાષ્ટ્રમાં પણ મળી શકે. ફરક આટલો છે કે જીવ ભાવમાં એન્ટ્રી ન મળે, આત્મા ભાવમાં. અને વાંસુરી વાગી ત્યારે જીવ બધા આત્મા ભાવમાં ગયા હતા, જીવ ભાવમાં ગયા નહીં. હવે પ્યારે સુંદર સાજી મહારાજની લીલા ખેલ્યા તો મૂળ સ્વરૂપ દેખે છે. કોણ દેખે છે? फिर मूल स्वरूपे देखा तीता ये दो मगन हुए खेलता. कौन मगन થઈ ગયા? ખેલતા ખેલતા, રમતા રમતા.
તું રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. શ્યામા શ્યામ તણા નિજાનંદ તણા આનંદમાં, તું રંગાઈ જાને. સુંદર સાજ રમઝટ લીલા ચાલી ભૂલી ગયા બધા કે અક્ષર બ્રહ્મને શુદ્ધ ભૂલી ગયા, રંગાઈ ગયા રાજ્યના રંગમાં. સખિયા રંગાઈ ગઈ, શ્યામાજી પણ રંગાઈ ગઈ. બસ મુઠ્ઠી ભરી આનંદ આપી દીધો. હજી અમૃતનો ઓટકાર આવ્યો નહીં. અને રાજ્યએ દેખ્યા, ઓહો આમને આભાસ પરમધામનો ના થઈ જાય યોગમાં. હવે બરોબર રમઝટ રાસ મંડળ ચાલ્યું, ખેંચી દોરી ભાઈ, પડદો ગાયબ. વર્લ્ડ કપની આખરી ગેંદ, દોનો ટીમ આમને સામને, બરાબર રન. અને દેખવા વાળાનો પ્રાણ ક્યાં આવી જાય? હમણાં નીકળે. ક્રિકેટ પ્રેમી હોય ને તો સાહેબ એ વખતે લાઈટ જતું રહે, શું થાય કે લાઈટ નહીં ગયો, પ્રાણ ગયો. આવું થાય ને. એવી જ રીતે સુંદર સાજી બરોબર રાસ મંડળ में रमझट जाम्યું. એ જ વખતે બસ राज्य महाराज ने क्या किया, जब जोश लिया खेच कर तब चित चौक भई अक्सर. जब प्यारे सुंदर साथ जी राज्य महाराज जब जोश लिया खींच कर, जो राज्य ने પોતાની શક્તિ હટાવી લીધી. પાછો અહીંયા કયો ને સવાલ થશે કે ભાઈ આ યાર જો સખિયા અક્ષર બ્રહ્મ આ ખેલતા હતા તો રાજ્ય હું બેઠા હતા? શું રાસમંડલમાં રાજ્ય બેઠા હતા? એ ખેલતા હતા, પણ રાજ્ય જાગૃત સ્વરૂપ હે. એટલે એમને દેખ્યું કે ભાઈ અક્ષર બ્રહ્મ પણ ખેલમાં મગન થયા છે અને સખીઓ પણ મગન થઈ છે. હવે મારે આમાંથી અલગ થવું જોઈએ. એટલે બંનેની વચમાંથી રાજ્ય ગાયબ. હવે મૂળ સ્વરૂપ શું કીધું? મૂળ સ્વરૂપે દેખ્યા તીત. તો પછી અહીંયા ખેલતું તો એ કોણ હતું? રાજ્યનો જોશ હતો ને. देखिए राज्य जोशना स्वरूप आवे चाहे आवेशना स्वरूप आवे, सुंदर साजी परम धामनी शक्ति नो एक कतरो भी है ना परिपूर्ण होता है, अपूर्ण होता. એટલે વેદ મંત્રમાં બોલવામાં આવે પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ઇદં નમઃ. યજ્ઞ કરે, યજ્ઞ કરે ને ત્યારે બોલવામાં આવે કે ભાઈ પરમાત્મા તમે એક કણ હોય તો પણ પૂર્ણ હોય, એ અપૂર્ણ હોય નહીં. એ પૂર્ણા હવે ઝીરો ને તમે ગુણાકાર કરો, ભાગાકાર કરો, સરવાળે શું આવે? ઝીરો જ આવે. સુંદર સાજી એવી જ રીતે પરમાત્માની શક્તિ ઉપનિષદોની અંદર જ્યારે હિમાલયની અંદર ઋષિઓની મીટિંગ થઈ જાય, ઋષિઓનું મંથન થયું કે બ્રહ્મ શક્તિને આપણે જાણવી હોય તો કેવી રીતે જાણવી હોય અને એ શક્તિને બાંટવી હોય કેવી રીતે બાંટી શકાય, એનું વિભાજન કેવી રીતે કરી શકાય. ત્યારે જે કઈ હજાર સાલ, કોઈ કે 10,000, કોઈ 1000 સાલ, કોઈ 500 સાલના ઋષિ બધા ભેગા થયા હિમાલયની અંદર, જેને ઉપનિષદોની અંદર વર્ણન આવે છે. ત્યારે ઋષિ કહે છે કે ભાઈ જે પરમાત્માની શક્તિ ખેલી ને એ જ્યાં પણ પ્રગટ થાય એ પૂર્ણ હોય, એ એક વખતે પ્રગટ થાય यहाँ પણ હોય અને વહાં પણ હોય. એ પોતે સામર્થવાન છે એટલે એને ડિવાઈડ કરી શકાય. એ જો જ્યાં પણ હોય ત્યાં પૂર્ણ હોય. એટલે રાસ મંડળની અંદર પ્યારે સુંદર સાજની જોશની શક્તિ હતી, એ પણ પૂર્ણ, અને મૂળ સ્વરૂપ છે એ પણ પૂર્ણ જ હોય. તો ન્યા મૂળ स्वरूप देखते हैं. शक्ति खींची કોની અંદરથી? અક્ષર બ્રહ્મની અંદરથી. બાકે બિહારીની અંદર રાજ્ય બેઠેલા ને, શક્તિ ખીંચી તો અલગ થઈ ગયા રાજ્ય. તો જેવી રીતે શક્તિ અલગ થઈ એવી રીતે બાકે બિહારીનું રૂપ ગાયબ થઈ ગયું. જ્યારે રૂપ ગાયબ થયું તો સખીઓની નજર આવે
तो सखियां त्राही त्राहीमान हो गई। वेलड़ियों ने पूछे, त्याना फूलों ने पूछे, त्याना झाड़वान पूछे कि हमारा धनी ने देख्या छू। जेम सीताना वियोगમાં રામ તરસતા હતા અને કહેતા કે વનના મોરલાને પૂછે, ત્યાંના પોપટને પૂછે, મેનાને પૂછે કે અહીંયા સીતાને દેખ્યા, અને અહીંયા વૃંદાવનના વનોની અંદર સખિયા પૂછે કે અમારા ધનીને દેખ્યા। એ વેલડીઓ તમે झूठ कोई मुरझाયેલી વેલડીઓ હોય તેમને પૂછે કે બોલો, એના ફૂલ તોડી નાખે સાહેબ। પૂછે કે તમે બોલો અમારા ધનીને દેખાવો। અહીંયા રાજ્ય અલગ થયા तो अक्षर ब्रह्म जोवे छे कि आ सखियों के बावरी बनी, पर सखियों ने अक्षर ब्रह्म न जोवाय, पर अक्षर ब्रह्म एमने जोवे छे। अन अक्षर ब्रह्मी के कौन वन, कौन सखिया, कौन हम, ए अंदर अंदर एकलो एकलो बादे के भाई आ कौन छे, आ सखिया कौन छे बावरी बनी घूमे छे, अने आ वन कयो छे, अने मैं कौन छू, आ वाछड़ी त्रण कलर नी वाछड़ी छे, ચોટલી છે, અક્ષર બ્રહ્મ કે છે। ત્યારે પ્યારે સુંદર સાજી અક્ષર બ્રહ્મ સખીઓને વનોને જોવાય છે, પર અહીંયા સખીઓને બાકે બિહારી દેખાતા નથી। શા માટે નથી દેખાતા? ત્યારે ઈ શક્તિ શ્યામાનજીની અંદર સ્થાપિત કરી દીધી હતી રાધાજી કે અંદર, અને ઈ સ્વરૂપ હતા જોબન સ્વરૂપ। કેવા હતા? કાળ માયાના શરીર હતા એ બાલ્ય અવસ્થાના હતા, અને યોગ માયાના શરીર હતા એ યુવા અવસ્થાના કિશોર સ્વરૂપ હતા। કાળ માયાનું જે રાજ્યનું શરીર હતું એનું નામ બાલ મુકુંદ, એની અવસ્થા 11 વર્ષ અને 52 દિન, એનો રંગ કાળો શ્યામ, એ શ્યામ પીયું પીયું કરી રે પુકારું। હવે યોગ માયાનું બ્રહ્માંડ મટ્ટી જાગૃત, એની માટી કેવી? જાગૃત, અને ત્યાંના શરીર यौवन અને ત્યાંનું રૂપ જવાન કિશોર, અને એનો રંગ ગોરો। બોલો શ્રી। હવે કયા ખુલે છે સંભાળો ભાઈ। સુંદર સાથ આટલા બધા બાદ બતાયા પછી પણ સુંદર સાથ જાગતા ના હોય અને પરમધામને યાદ ના કરે। રાસની લીલા આપણી છે એને યાદ કરવી જોઈએ, પણ રાસની અંદરી રાસથી આગળ ન જવું એ ભૂલ સુંદર સાથ। રાસની લીલા આપણી જ છે, આપણે જ યાદ કરવી જોઈએ, આપણા જ ઘરની લીલા છે, પર રાસ ખેલવા વાળા કોણ છે એને જાણી અને ત્યાં ચિત્ત લગાવવું જોઈએ। સુંદર સાજી હવે રાજ્યને તો જોશ ખીંચી લીધો, પછી પાછા પ્યારે સુંદર સાજી નાટક કરે છે ઇન્દ્રાવતી વ્રજનું। ક્યાંનું નાટક કરે છે? વ્રજનું। અને વ્રજનું નાટક કરતા બાંસુરી વજાવી એટલામાં પ્યારે સુંદર સાજી કોણ આવી ગયા? ભજનાનંદ સુખ લિયો અપાર। પછી રાજ્ય પાછા બાંકે બિહારીના તનની અંદર આવી ગયા। ત્યારે સખીઓ પૂછે ધની ક્યાં હતા? તો કે એક પેડ આડું આવી ગયું હતું। શું આવી ગયું હતું? એક ઝાડ। ઝાડ મતલબ કોઈ ઝાડવું નહીં, ઈ રાધાનું શરીર હતું। ન્યાથી પ્યારે સુંદર સાજી રાસ થાય છે। એના પછી આખીરમાં રાજ્ય પૂછે છે સખીઓ આ વૃંદાવન કેવું લાગ્યું? તો આપણે બધા શું બોલ્યા હતા? શમશાન घाट जेवू लाग्યું सुंदर साथ। आ तो एवं छे के सत्संग जेनी अंदर उतरी जाए एने खबर पड़े का वृंदावन शमशान घाट जेवू लाग्યું। जे वृंदावन में पहुंचाई नहीं एमने केवू लागे? केवू लागे तमने बतावी दे, एग्जाम्पल दे। ठीक, एक बार शू थयुं, एक भाई एवा हता कि कति सत्संग में जावो ज नहीं, कसम खाधी थी मरे जाऊं सत्संग में ना जाऊं। एक सेठ हता, એટલે શેઠાણી के मर जा, अगर स्वर्ग में गया तो भूत बन के तू जाएगा क्या? मैं वहां स्वर्ग पहुंचोगे तू कैसे पहुंचेगा? तू तो भजन कीर्तन कुछ करता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कहीं दूसरी जगह सत्संग में न जाए, अपने मोहल्ले में सत्संग है, सत्यनारायण का भागवत मांडी है वहां। ये सेठ जा तो सही। तो ना छूट के सेठ का हाँ आज तो मैं जाऊं, करसी कलेक्टर भारी पड़ी गया। એટલે सेठ के हाँ आज तो जाऊंगा, कोई बात नहीं, अपना नजीक છે ને જઈશ। શેઠ તૈયાર થઈ ગયા। એટલે શેઠ જ્યારે સત્સંગમાં આવે એટલે આપણને નવાઈ લાગે ને ભાઈ, જે શેઠ કદી કોઈના સત્સંગમાં ન આવતા હોય અને અરબોપતિ અરગર ધીરુભાઈ અંબાણી આ નિજાનંદ નગરમાં આવે તો બધા સ્વાગત કરે કે નહીં? ભાઈ શેઠ આયા આપણા નગરમાં। તો એવા શેઠ હતા કે ભાઈ સત્સંગમાં એટલે બધા કે શેઠ શેઠ આયા, આઈએ આઈએ આઈએ। શેઠ બધા જગા દઈ દીધી, શેઠને આગળ બેહાડ્યા। એક ભાઈ તો આવી ચાદરી હતી ને પોતાની સોલ, ઠંડીનો સમય હતો, બિછાવી શેઠ બેઠીએ બેઠીએ બેઠીએ। બસ શેઠ આવી ગયા। 56 પ્રકારના વ્યંજન આરોગીને આવ્યા હતા
અને બેઠીએ શેઠ બેઠી ગયા. પછી સત્સંગ ચાલુ થયો. બધા સત્સંગમાં મગન અને શેઠ ખરાટા મગન. સમજાય મારી વાત? એના પછી સત્સંગ પૂરો થયો. 3 કલાકની ભાગવત હતી. ભાગવત બ્રહ્મકથા પૂરી થઈ. બધા ઉઠીને જતા રહ્યા પોતપોતાને ઘરે. શેઠ અને પેલા સોલ વાળા રહી ગયા. કામળી વાળો ભાઈ કે આ ક્યારે શેઠ ઉઠે? મોટા માણસ કહેવાય. એક તો માંડ સત્સંગમાં દેખાયો હોય અને કે ઓને ન કહેવાય યાર. પણ એ અતિ થઈ કે 1 કલાક થયો. બધા જ ત્યારે એ ભાઈ કે અરે શેઠજી જાઈએ એ સત્સંગ પૂરા થઈ ગયા. અરે બહુ આનંદ આવ્યો. એટલે પેલા કે તને આનંદ મરી ગયો જાન ભાઈ. અરે હવે સોલે ભાઈ ઓડી નીકળ્યા. એટલે ઘરમાં પેલા શેઠાણી કે અમારો શેઠ કદી સત્સંગમાં ન જાય, આવે ગયા હશે એટલે કંઈક સાંભળ્યું હશે, કંઈક એને ગળે ઉતર્યું હશે. શેઠાણી ત્યાં ખાટલો ઢાળીને ઢોલિયો ઢાળીને બેઠા હતા. દ્વારે આવતા બોલ્યા કે દેવ આવી ગયા? હા. શું થયું? અરે બહુ આનંદ આવ્યો. કંઈક સાંભળ્યું કે? પાણી અપાયા. બધા રાજીના રેડ થઈને પાણી દેવા આવ્યા. ફેર કે દેવ તમે શું સાંભળ્યું? મને બી કંઈક થોડું સંભળાવો. હા. કેટલા કલાક સાંભળ્યો? 3 કલાક. શું સાંભળ્યું? આઈએ બેઠીએ ઓર જાઈએ. શેઠાણી પણ કે કોઈ વાત નહીં, સત્સંગમાં ગયા છે એટલે આ તો તું ઘણો જ મોટો દેવ તમે મંત્ર લઈ આવ્યા છો. આ મંત્ર ઘણો જ મોટો છે, ત્યાંને જપો. બસ કાલે જ્યાં સુધી બીજો મંત્ર નહીં મળે ત્યાં સુધી જપો. તો હવે રાત્રિમાં નીંદ આવે. મારો બોલે એમાં 3 ઘંટા ફાંકી ગયો તો એટલે નીંદ તો ન આવે. તો એમાંય પાછા કોડી બદલે. એટલે છેટાણી કે મંત્ર જપો. પેલા કે આઈએ બેઠીએ જાઈએ. એટલે આમ 2:30 વાગે ચોર ટપક્યા. આઈએ ચોર કે કોઈ ખાગાની યાદ આવી ગયા લાગે. એના પછી સાંભળ્યું બેઠીએ નક્કી ઓળખી લીધા લાગે. પછી પેલો કે હાવે તો વંડીઓ ઠેકવી પડી. તો કે જાઈએ. વિચાર કર્યો કે આ ભાઈ પાછો વળીને આવ્યો. કીધું કે હવે કોઈને કહેતા નહીં, કાલે કમ્પ્લેન આપતા નહીં, તમે મને ઓળખી ગયા. આગલા કાઉન્સિલ આવ્યો તો લો એ જે સોનું ચાંદી ત્યાં મૂકી દીધું. ચેર પગે લાગીને વંડીઓ ઠેકીને જતો. એટલે પેલી બેન વિચાર કરે કે વાતો શેઠ કોને હાથે કરે. એટલે ફટ દઈને લાઈટ જલાવી તેમ કીધું કે શેઠ કે શેઠાણી કે શું વાત છે? નિંદર નથી આવતી? મંત્ર જપો ને. અરે મંત્ર તો સિદ્ધ થઈ ગયો. મંત્ર તો સિદ્ધ થઈ ગયો. કઈ કે ઓલે હોનાનો ઢગલો. તો શેઠાણી કરે શેઠ ભગવત બ્રહ્મજ્ઞાન યજ્ઞ મેં ગયો તો ને જૂઠા શબ્દ ઉઠાવી લાવ્યો તો હોનાના ઢગલા થઈ ગયા. અગર બ્રહ્મજ્ઞાનના મહાશબ્દ ઉઠાવી લાવતો તો કામ ક્રોધ લોભ મોહ મત ઈર્ષા તારા ચરણોમાં ઝૂકી જતા અને તારી આત્મ ભાવ સાગર પાર થઈ જતી. બોલો શ્રી. સમજાય છે વાત? એટલે સુંદર સાજી આવું છે. સાચા શબ્દોની સંગતિ કરવી. ત્યાં આપણે પહોંચ્યા ત્યાં ક્યાં? યોગ માયા મેં. હવે સખીઓએ નાટક કર્યું ઇન્દ્રાવતી આ તમે વ્રજનું. એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી રાજ્ય આયા. સખિયા પૂછે છે કે ધની ક્યાં ગયા હતા? તો એક पेड़ के अंदर चला गया. एक पेड़ उठे आ गया था. कौन था? तो श्यामा महाराज. ये तो वाणी आई त्यारे खबर पड़ी. पहला ना तो सखियों ने खबर थी ना अक्षर ब्रह्म ने खबर. राज्य ने अकेले खबर थी. तो वाणी उतरी त्यारे આપણને ખબર પડી. આપણે બેહોશી में अर्ध सपનું अर्ध જાગૃતિ. હવે ત્યાંથી રાસમંડળ થાય છે. એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી જમનાના કિનારે રાજ્ય બેસે છે. સુંદર સાતને પૂછે અનુભવ કે આ વૃંદાવનનો અનુભવ કેવો રહ્યો. આપણે કોઈક જગ્યાએ મુલાકાત માટે જઈએ ને તો બધા પૂછે ને ભાઈ તમે નોટ લઈને આવે, તમે પોતે લખી દો અહીંયાનું કે ભાઈ તમારે અહીંયાને કેવું લાગ્યું તમને. આવું હોય ને. કોઈક મંદિરમાં ગયા હોય કે કોઈ વિઝિટમાં ગયા હોય તો તમને કે અહીંયાનું તમને કેવું લાગ્યું ભાઈ બધું લખો. એટલે પેલા प्यारे सुंदर साथ जी जयकर लगाओ. बोलो श्री. आ પહેલાથી ચાલતો આવ્યો સુંદર સાથ આ બધું વિઝિટ નું. આપણે બધા યોગ માયાની વિઝિટમાં ગયા હતા. કઈ યોગ એટલે રાજજી વિઝિટ ત્યાં કહે છે કે આ બધું મારું જ વન છે, ચિંતા નહીં કરતા, મેં તમારા માટે બનાવ્યું હતું. યોગ માયામાં પહેલા વન હતા. સખિયા પહેલા જમનાજી હતી. એ તો બની સુંદર સાથ. અને હવે સવાલ એ છે કે આ રાસ લીલા યોગ માયા में ખેલી ગઈ એના પહેલા એ લીલા ક્યાં હતી? બસ સવાલ આટલો છે.
એના પછી આપણે આ પ્રવચનને વિરામ દઈશું. પણ છેલ્લે છેલ્લે પણ આપણે ખાવાનું ખાઈએ, 56 પ્રકારનો ભાઈ વ્યંજન ખાઈએ, છેલ્લે આપણે બેનો મુખવાસ દે. શું દે? આજની ચર્ચાનો આ મુખવાસ કે ભાઈ જે रासलीला योग माया में खेली गई, योग माया पहले वो रासलीला कहां थी और ये रासलीला किस लिए, किनके लिए खेली गई, कोना માટે ખેલવામાં આવી? શું સખીઓ માટે ખેલવામાં આવી? નહીં. આ લીલા કોના માટે ખેલવામાં આવી? બધા સુંદર સાથને આગલી વાર બતાવ્યું હતું અને હવે પણ વાણીમાં વાંચ્યું હશે સુંદર સાથ. પહેલા જ આપણે ખેલના કારણ આપણે દેખ્યું, પછી મહાકર્ણ થયું ને. મહાકર્ણ એને મોટું થયું. કેવી રીતે? જેમ વડલાના બીજમાં મોટો વડલાનું ઝાડ હોય પણ કારણ રૂપમાં એ દેખાય નહીં, એને આપણે બોઈ દે એટલે ઝાડવું મોટું થાય, એટલે મહાકર્ણ થઈ ગયું. બોલો શ્રી. તેમાં ખેલનો ખ્યાલ વધી ગયો. પ્યારે સુંદર સાજી મૂળમાં આપણે જઈએ, દાય બાય ના જતા. આ રાસ મંડળની અંદર રાસની લીલા ખેલવામાં આવી. ઈ લીલા જ્યારે રાસ મંડળમાં રાજ્ય ના ઉતારી એના પહેલા આ લીલા ક્યાં હતી? પરમ. આ રાસ મંડળની લીલા પરમધામની લીલા એ સુંદર સાથ, આ દુનિયાની લીલા નથી. એ અક્ષર બ્રહ્મે માંગી હતી ને, એટલા માટે ત્યાં પ્રગટ કરી રાસના રૂપે. રાસનો અર્થ થાય આનંદ. આનંદના બ્રહ્માંડમાં જ આનંદની લીલા દેખાય. ક્યોંકि લોહા લોહો કાટી શકે છે. કભી માટીએ લોહો કાપ્યું સાંભળ્યું? એટલે મહાઆનંદની લીલા થોડા પ્યારે સુંદર સાજી યોગ માયાની ભૂમિકામાં દેખાવામાં આવી. અક્ષર બ્રહ્મ માટે ત્યાંથી આપણે બધા ક્યાં જતા રહ્યા? જ્યાં આપણે બધાએ કીધું રાજી મહારાજને કે આ યોગ માયા, પછી એનું આપવું પડે ને ભાઈ, જવાબ દેવો પડે ને કે આ કેવું લાગ્યું. તો આપણે શું કીધું? શમશાના ઘાટ જેવું. કેમ કીધું? આપણે વ્રજને શમશાન ઘાટ નહીં કીધું. વ્રજમાં હાવ કુછ ભી નહીં થા. 52 દિનની જુદાગી આપી ત્યારે એને શમશાન ઘાટ નહીં કીધું, અને પેલો એક પળની જુદાગી આપી ત્યાં આપણે શું કીધું? શમશાના ઘાટ. કેમ કે પેલું સપનામાં હતું એટલે સપનું ભૂલી ગયા, પણ આ અહીંયા અડધી જાગૃતિ એટલે યાદ રહી ગયું. જાગ્યા પછી જુદાગી એક પળની પણ યુગો સમાન લાગે છે. બોલો શ્રી. એટલા માટે આપણે શું કીધું કે ભાઈ એ ધની હમ ચાલો ધની તે ઘર જઈએ જહાં હમને વીર મિલા. જ્યાં આપની ધની જુદાગી ના હોય એવા લોકમાં હમને લઈ ચાલો. ચાલો પરમધામ જઈએ મારા સાથજી. ત્યારે પ્યારે સુંદર સાજી રાજ્ય કીધું કે હા હવે પેલી ચોપાઈ સિદ્ધ થાય. ઘરથી તીત બ્રહ્માંડથી અલગો એ તારતમે કીધો નિર્ધાર. ઈ ચોપાઈ यहाँ सिद्ध થઈ કે सुंदर सार जो महाराज की लीला हुई थी वो घर थी तीत. घर थी अलग यानी परमधाम थी अलग. क्या है? योग माया. ब्रह्मांड थी अलग, आ काल माया थी पण अलग. कहा? योग माया. समझी ગયા? એ તારતમે કીધો નિર્ધાર. આનો નિર્ધાર એને નિશ્ચિત ખુલાસો કોને આપ્યો? તારતમ વાણીએ. આ જેનો અર્થ થાય. એટલે સુંદર સાથ ચાહે નિજનામ શ્રી કૃષ્ણ જપે તો જપજો, નિજનામ શ્રીજી સાહેબ જપો તો જપજો, પર મૂળમાં શું રાખજો? રાજ્ય ને શ્યામાજી. એટલે આપણે હસતા હસતા ક્યાં પહોંચી જઈશું? મૂળ મિલાવા. સમજી ગયા? નહીં તો ન્યા જીપીઆરએસ ફિટ નહીં કરતા, બાલ મુકુંદ ફિટ કરી દીધા તો ગાયો ચરાવવું જવું પડે. હા, એમ નહીં સમજતા કે ગાયો જ્યાં બાલ મુકુંદ છે ત્યાં ત્યાં દિવસ અને રાત, ત્યાં આજ પણ ગાયો ચરાવવા જવું જ પડે છે. આ તમે પેલા બાલ મુકુંદ શ્રી કૃષ્ણના આઠમ મનાવવા ગયા પછી ધ્યાન રાખજો. આઠમ મનાવતા મનાવતા ધ્યાન ક્યાં રાખવાનું? મૂળ. તો આ લીલાને આપણે માણી જઈશું, પણ આઠમ મનાવતા મનાવતા મન અગર બાલ મુકુંદ ગયું તો પછી ગાયોના પૂછણ હાથમાં આવવાના છે. આ જાણવા જેવી વાત છે. એના પછી આપણે નિજનામ શ્રી કૃષ્ણજી બોલતા બોલતા આપણે રાસ રમૈયા બાંકે બિહારી એ રાસની લીલા દેખવી, એને માણવી, પણ ત્યાં ધ્યાન લગાવવું. ધ્યાન ક્યાં લગાવવું? મૂળ મિલાવ. તો આપણે નિજનામ શ્રી કૃષ્ણથી પણ તરી જઈશું.
નિજનામ શ્રીજી સાહેબ બોલતા બોલતા પ્યારી સુંદર સાજી એવી જ રીતે ના વ્રજમાં ધ્યાન લગાવવું ના રાસમંડળમાં એ લીલાઓને માણવી ધ્યાન કાં કેન્દ્રિત કરવું મૂળ મિલાવવાનું એટલે બંને મંત્રોથી સુંદર સાજ તરી જશે પર આ મંત્ર બાદ પ્યારે સુંદર સાજી ઈશક ભાવમાં ડૂબવું પડશે એના પછી બધા સુંદર સાજ ક્યાં જતા રહ્યા પરમધામ એના પછી રાજ્ય મહારાજે દેખ્યું હજી ખેલનો ખ્યાલ મટ્યો નથી અચ્છા એ રાજ્યને ખબર કેવી રીતે પડી ક્યોંકि આ જે ખેલને 3 ભાગોમાં બાંટ્યો એક ભાગ પૂરો થયો એક ભાગ કયો વ્રજનો બીજો રાસનો હવે આ ખેલ એને કુરાનની ભાષામાં શું કીધું લેલ તુલ કદ્ર કી મહારાત્રિ અને કેટલો સમય તો કે 1000 મહિના से भी बेहतरीन कितना 1000 महीना से भी लंबी रात है वो तो આ રાતના એમ તો એક રાતના કેટલા પહર હોય એક પહરમાં 3 કલાક હોય તો એક રાત્રિના કેટલા પહર હોય 4 પહર હોય ને દિવસ રાતના 8 પહર તો આ જે લેલ કદ્રોની રાત્રિ સાહેબ 3 પહરમાં બાંટી કેટલા 3 ભાગોમાં બાંટી આ રાતને અને એમાં પહેલો ભાગ વ્રજનો 11 વર્ષને એ આપણે પૂરો થઈ ગયો બીજો ભાગ યોગ માયા એ પણ પૂર્ણ થયો હવે પરમધામ ગયા એટલે પ્યારે સુંદર સાજી રાજ્ય મહારાજ દેખે છે ખેલનો ખ્યાલ તો બાકી છે જ્યારે આપણે દિલની અંદર કોઈ વાતો ચાલતી હોય કોઈ ચિંતા હોય એ ક્યાં દેખાય મુખારબિંદ કોઈ પણ ચિંતા હોય એ આપણા દિલનો અરીસો મુખારબિંદ છે કોઈ પણ ટેન્શનમાં ખુશીમાં હોય તો મુખ કે ઉપર ઝલકે દુઃખ હોય તો ક્યાં ઝલકે મુખ ઉપર આ વાત દેવચંદ્ર મહારાજના સમયની છે ત્યારે મહેરાજ ઠાકોર પૂછે છે સદગુરુ મહારાજ કે પરમધામની અંદર તમે કહો છો કે શાકુંડલ અને શાકુમાર એ રાજઘરાનામાં આવી તમને કેવી રીતે ખબર પડી એ રાજા છે તો કે બેટા જ્યારે મારી આત્મ મૂળ મિલામ પહોંચે છે ત્યારે એમના મૂળ તન હસે છે એનો મતલબ કે એ સપનાની અંદર કોઈ ખુશી મનાવે છે બોલો શ્રી અને એ વખતે ખુશીમાં રાજા જ હતા મારા વાલા બહુ ખુશમાં મગન છે તો કે કોઈ આ બે આત્માઓ છે પણ રાજઘરા નામ છે એટલે તમારા સમયમાં જ્યારે જાગણીનો સમય આવે ત્યારે રાજા ઉપર વધારે ધ્યાન આપજો એટલે શ્રીજી ઝાપણ ગયા રાજા ઉપર વધારે અટક કરી એમને કે રાજઘરા નામ એ બંને જ આત્માઓ સહી में રાજઘરા નામ મળી એક કહા મળી દિલ્હીમાં શાકુમાર અને શાકુંડલ પન્નાની અંદર પર એક જાગી શકીને બીજી નહીં જાગી ત્યારે એમને કીધું કે એમના મુખારબુંદ ઉપર હસી દિલ એમનું દિલ ક્યાં કનેક્ટ હતું અચ્છા એક વાત બતાવીએ વાત વધતી જાય છે પર 10 વાગ્યાની આગળ હું નહીં લઈ જાઉં પર આત્મનું દિલ કોની સાથે જોડાયેલું છે જાણવા જેવી વાત છે હા ભાઈ પર આત્મનું દિલ કોના સાથે જોડાયેલું છે સુંદર સાજી પહેલા આટલું સમજી જજો કે રાજ્યને સામે આપણે બેઠા એટલે રાજ્યએ રૂહોની નજર પોતાના દિલની અંદર કેદ કરી કોના દિલની અંદર રાજ્ય પોતાના દિલની અંદર આના ખેલનો ખ્યાલ તો ઉપજ્યો હવે અને પછી રૂહોને સાની સાથે જોડ્યા રાજ્ય પહેલે રૂહોને પોતાને દિલ સાથે જોડ્યા અને એના પછી રિફ્લેક્શન કોની ઉપર નાખ્યું એના પછી રિફ્લેક્શનના રૂપે રિફ્લેક્શનની કિરણ રૂપે આત્મને કોના ઉપર બાંધી જીવ ઉપર કોના ઉપર બાંધી જીવ ઉપર એના પછી ખેલથી બાંધ્યા પહેલા દિલથી બાંધ્યા અને પછી ખ્યાલથી બાંધ્યા અરે હવે આત્મ કોની સાથે બંધાયેગી परात्म कोनी साथे बंधाएगी आत्म से आत्म कोनाथी बंधाएगी खेल से हवे खेल आएगा आत्म ना दिल में तो ये झलके किसके कहां झलकेगा परात्म में इसीलिए ये ख्याल बाहर आ रहा था बोलो श्री परात्म का दिल किससे बंधा है अभी आत्म के साथ और राज्य के हुक्म के साथ ध्यान से सुनना
राज्य ने अपने हुक्म से परात्म को बांध रखा है और परात्म का दिल आत्म से बंधा है और आत्म का दिल प्यारे सुंदर साथ जी जीव से जुड़ा है और जीव यहाँ टेलिकास्ट કેમેરાના રૂપે સંસાર થી જોડાયેલો છે એટલે બહાર જે દેખાય જીવના દિલમાં જાય જીવના દિલમાંથી પાછું આત્મના દિલમાં જાય આત્મના દિલમાંથી પાછું ક્યાં જાય પરાત્મ એટલે ત્યાં આ બધું ઝલકે છે બોલો શ્રી પ્રાણનાથ આવી જ રીતે રૂહોના મુખારી ઉપર રાજ્યએ દેખ્યું કે હજી તો આ દુઃખ દેખવાનો ખ્યાલ બાકી જ છે હવે પાછા તીસરા તકરારમાં લઈ જવું પડે હજી નિજાનંદ નગરમાં જાવું પડશે તો સુંદર સાથ પાછા આપણે આ નવું બ્રહ્માંડ હવે કાલની ચર્ચામાં બનશે હવે કાલની સત્સંગમાં તમને સંભળાવવામાં આવશે કે નવું બ્રહ્માંડ કેવી રીતે બન્યું નવા બ્રહ્માંડની જાગણી બ્રહ્માંડની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ રાસ લીલા પ્યારે સુંદર સાજી બે બ્રહ્માંડમાં ખેલવામાં આવી કેટલા બે બ્રહ્માંડ एक योग मायाना ब्रह्मांडમાં અને એક જાગની બ્રહ્માંડમાં કેવી રીતે જાગની બ્રહ્માંડમાં ઈ સંભળાવવામાં આવશે કાલે એને ઇંતજાર તમને કાલે કરવો પડશે બીજી વાત સુંદર સાથ જ્યારે રાસ લીલા ખેલી ગઈ योग માયામાં અક્ષરની સુરતને માંગા તો ઈ લીલા પ્યારે સુંદર સાજી સબલિકના મહાકારણમાં રાસની લીલા અખંડ કરી અને સબલિકના કારણની અંદર વ્રજની લીલા અખંડ કરી એને પછી એવું એવું નવું બ્રહ્માંડ બની ગયું બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્રત્યેક સુંદર સાથે ખેલની અંદર અત્યારે જાગણીના બ્રહ્માંડની અંદર પોતાની લીલાઓને યાદ કરતા કરતા જાગની લીલાને યાદ કરતા કરતા ત્યારે સુંદર સાજી घर की लीला ने याद करवी पड़શે आखिरी कई लीला याद करवी पड़શે घर की इन चारों को यहाँ में हो જ્યારે વ્રજની લીલા યાદ કરશો તે બાળ મુકુંદના રૂપે રાજ્ય આવશે નો ડાઉટ બાલ મુકુંદ નો આવે પર કોણ આવશે રાજ્ય તે રાજ્ય દેખશે કે અમારા લીલાના રૂપને મગન થાય છે કે મૂળ સ્વરૂપે મગન થાય છે રાસની લીલાનું વર્ણન કરવામાં આવશે તો પ્યારે સુંદર સાજી રાસ રમૈયાના રૂપે સ્વરૂપે નહીં રૂપે રાજ્ય લીલા પ્રગટ કરી શકશે નિહારવા માટે નો ડાઉટ પર પ્યારે સુંદર સાજી જ્યારે મૂળ સ્વરૂપનું વર્ણન થશે શ્રી રાસ શ્રી ઠાकुरानी કંચન રંગ કે સિંહાસન પર બિરાજમાન ભય ને તહા કંચન રંગ કો એમ આપણે સ્વરૂપમાં બોલીએ ને રાજ્ય ને શ્યામાજી જ્યારે મૂળનું વર્ણન થશે ત્યારે ઈ પ્રગટ થશે પર સુંદર સાથે માનવાનું રહ્યું કે ખેલના રૂપ કયા છે અને ખેલની અંદર ખેલવા વાળુંનું સ્વરૂપ કયું છે ઈ ડિવાઈડ કરવું પડશે જુદા કરવું પડશે અને પછી પ્યારે સુંદર સાથ જે મૂળ લીલા છે બંધવું પડશે અને જ્યાં સુધી સુંદર સાથનું દિલ મૂળ લીલાઓથી ના બંધાય 25 પક્ષોથી ના બંધાય ચોથી લીલાથી ના બંધાય ત્યાં સુધી જાગરણી સંભવ નથી બોલો શ્રી બીજી લીલાઓ આનંદ માટે છે અને ધામની લીલા જાગૃતિ માટે છે જાગૃતિના ખ્યાલ પ્યારે સુંદર સાજી એટલા જ માટે ધામની લીલાને 25 પક્ષની લીલાને પરિક્રમના રૂપે ઉતાર્યું કયા રૂપે પરિક્રમા ગ્રંથના રૂપે એ લીલા અહીંયા પ્રગટ કરી સુંદર સાથ પરિક્રમા ગ્રંથ ખાલી એનું થોડી છે એ આપણી લીલા આપણને યાદ કરાવે જેમ કોઈ કોમામ જતું રહે ક્યાં જતું રહે કોમામ તો એને યાદ કરાવવામાં આવે કે ભાઈ યાદ શક્તિ એનું નજીકી કોણ છે એને લાવો ડોક્ટર અક્ષર એમ કે ભાઈ પત્ની હોય તો પતિને બોલાવે પતિ હોય તો પત્ની જે કરીબી હોય બિલકુલ એને બોલાવો અને ઈ અવાજ લગાવશે થી જાગી જશે અક્ષર तो राज्य देखियो कि आमने करीबी लीला कही व्रजनी नहीं जाग्या हो सकता है रासनी लीला थी जागी जाए रासनी लीला गावामां आवी नहीं जाग्या एना पछी राज्य कीधुं गावे नो मेळ पड़े एमना माटे तो ज्यां 25 पक्षमां फरता था एमां अंधारिया पक्ष अने उजाळा ई बंने पक्षोनी लीला प्रगट करवी पड़े अने परिक्रमाना रूपे प्रगट करी दीधी नहीं जाग्या साहेब कोमामां गहराईमां जता रह्या એટલે પછી એમ કીધું કે મારા દિલથી આ રોહો બંધાયેલી છે એટલે શિંગાર ગ્રંથ લાયા શિંગારમાં 4 વાર વર્ણન કર્યું સાગરમાં 3 વાર વર્ણન કર્યું અને એના પછી પોતાના સ્વરૂપનું વર્ણન થયું
ત્યારે પ્યારે સુંદર સાહેબ કોઈક રૂ ચરણ કમલમાં ડૂબે, કોઈક રૂ પ્યારે સુંદર સાહેબજી મુખારબિંદમાં ડૂબે, કોઈ વસ્ત્ર આભૂષણમાં ડૂબે. એમ જેમ જેમ ડૂબતા જાય તેમ તેમ સચેત થતા જાય. બોલો શ્રી. આખી ટ્રીટમેન્ટ રાજજી મહારાજના સ્વરૂપમાં નહીં ડૂબીએ ત્યાં સુધી આ કોમાથી આપણે બહાર નીકળવાના નથી નથી અને નથી. હવે કાલની ચર્ચામાં આપણે દેખીશું કે જાગણી બ્રહ્માંડની અંદર ધણી જગાવવા માટે કઈ કઈ લીલાઓ પ્રગટ કરે છે એ જાણવા મળશે કાલે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, બોલો શ્રી સદગુરુ. હવે 5 મિનિટ આપું છું, જે પણ સુંદર સાથને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. પૂછી શકો, કોઈ દિક્કત નહીં. જાણવા માટે જોરથી બોલો, વાંધો નહીં. કાલે હા, વાંધો નહીં. મતલબ કહેવાનો અર્થ છે કે સુંદર સાથ આ સત્સંગ ચાલે છે, આમાં અમે રાજ્યની વાણી જેટલી આવડતી હશે એટલો હું બોલી દઈશ. નહીં તો અમે ઉપર અગર એ સવાલનો અર્થ પૂજ્ય સ્વામીજી અગર અમને ના આવડતો હોય તો પૂજ્ય સ્વામીજી પાસેથી લાવીશું. પણ સુંદર સાથના મનની જો કોઈ પણ ભ્રાંતિઓ હોય એ મટાવી પડે. અમારો મકસદ એટલો જ છે. આવું નથી કે ગુરુજીને કે મહારાજજીને કે સુંદર સાથને સવાલ ન પૂછી શકાય. જ્યાં સુધી તમે મનની ભ્રાંતિઓ દૂર ના કરો ત્યાં સુધી સુંદર સાથજી મનની ખટપટ બની રહે, ધર્મ સ્થિરતા આવે નહીં. એટલે આને એક સવાલ તમે પૂછશો તો એનો કઈ સુંદર સાથ એનો સહારો લેશે, કઈ સુંદર સાથમાં જાગૃતિ આવશે, કઈ સુંદર સાથ મોજાતા હશે. ક્યોંકि આપણા નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં ભ્રાંતિ બની ગઈ છે કે મહારાજજીને સવાલ ન પહોંચાય, આ તો ગાદીપતિ મહારાજ કહેવાય. यहाँ કોઈ મહારાજ નહીં, यहाँ તો સુંદર સાથ છે. એ તો આપણે સુંદર સાથ આપણે સન્માન આપીએ, વાત અલગ છે. આપણે મૂળ નિસ્બતને ધ્યાનમાં લઈ આ હું ભૂલે તો તમે જગાવજો ને તમે ભૂલો તો હું જગાવીશ, આ મૂળ વાતો ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે આ વાણીના બીતકના સ્વરૂપે સહુર કરવાનું છે. એ સતબાની મથકે આનું મંથન કરીશું અને સાર શબ્દ આવે એ બધા સુંદર સાથને બાંટીશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, બોલો શ્રી સદગુરુ. નહીં તો તમારે સુંદર સાથ જ્યારે પણ મનમાં કોઈ બી પ્રશ્ન આ બીતકની અંદર થતો હોય તો એક ચિઠ્ઠી લાવી અને પહેલાથી ત્યાં મૂકી દેવાની. ઠીક છે? એટલે આપણે ચર્ચાની અંદર હું એ પૂરો વિષય લઈ લઉં. તો હવે સુંદર સાથ આપણે ચોપાઈ દોહરાવીશું. ઠીક? रास लीला खेल के, रास लीला खेल के आए बरारब में, आए बरारब में, तहाँ बात सब जाहिर करी, तहाँ बात सब जाहिर करी, चल्या मार्ग इनसे, चल्या मार्ग इनसे, चल्या मार्ग इनसे. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की आज के आनंद की जय. प्रणाम.